जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ఇవాళ నందోత్సవం అంటే మనకి కృష్ణుడు మనకి అర్ధరాత్రి పూట జైల్లో పుట్టాడు నిన్న రాత్రి. మరి వసుదేవుడు దేవకి ఎక్కడున్నారు? జైల్లో ఉన్నారు. నేను నందోత్సవం అని ఒక చిన్న ఇవాళ వీడియో పంపించాను. ఎవరన్నా విన్నారండి? విన్నాం విన్నారా? విన్నాం. ఎస్. ఆ మాతాజీ శ్రీరంగ దేవిదాసి అని ఆ మాతాజీ చాలా అద్భుతంగా చెప్తున్నారు. ఆవిడ నాకు ఈ మధ్య పరిచయం అయ్యారు. అంటే పరిచయం ఏంటంటే యూట్యూబ్లో బ్రహ్మ సంహిత గురించి ఎతుకుతూ ఉంటే ఆవిడది తెలిసిందనమాట. అప్పటి నుంచి నా యూట్యూబ్లో కామెంట్ పెడితే ఆవిడ రిప్లై ఇచ్చారు. రిప్లై ఇస్తే ఇప్పుడు ఆవిడ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అయ్యాను అనమాట. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ అందరికి కూడా పంపిద్దామని. ఆవిడ చాలా అద్భుతంగా చెప్తున్నారు. మాతాజీ చిన్న వయసు, ఆవిడకి 40sలో ఉన్నారేమో, ఢిల్లీలో ఉంటారంట. అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉంది ఆవిడకి. తెలుగు. హరే కృష్ణమ్మ. 4 సంవత్సరాల నుంచి తెలుగులో చెప్తున్నారంట. ఆవిడ వారానికి 2 రోజులు భాగవతం, ఒక రోజు భగవద్గీత చెప్తున్నారు. మీకు లింక్ పంపిస్తాను. మీకు ఎవరికి అవకాశం ఉంటే రోజు రాత్రి 8 to 9 వారానికి 2 రోజులు భాగవతం చెప్తున్నారు. మీకు ఎవరికి కుదురుతుందంటే జూమే కాబట్టి అలా పెట్టుకొని మీ పని చూసుకుంటానన్నా సరే, ఎలాగన్నా సరే వింటానంటే వినండి. ఎందుకంటే ఆవిడ రెగ్యులర్గా ఏదో ఒకటి చెప్తున్నారు, తెలుగులో చెప్తున్నారు, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. జూమ్ క్లాస్లో అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఆవిడకి ఎంత జ్ఞానం ఉందో, ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందో. బ్రహ్మ సంహిత నేను ఆవిడ క్లాసులు కొన్ని విని నేను మీకు చెప్పాను అనమాట. కొన్ని శ్లోకాలు నాకు ట్రిక్కీగా అనిపించినాయి. దాన్ని ఇంకొంచెం తెలుసుకుందామని ఆవిడ క్లాసులు విన్నా నేను. ఆవిడ విని నేను మీకు చెప్పాను అనమాట. అట్లా వ్రజే ప్రసీదం నవనీత చోరం గోపాంగనానాం చదుకుల చౌరం. వ్రజే ప్రసీదం నవనీత చోరం గోపాంగనానాం చదుకుల చౌరం.
అనేక జన్మార్జితా పాపచౌరం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం పురుషం నమామి. నమామి. అనేక జన్మార్జితా జన్మాజిత పాపచౌరం పాపచౌరం చౌరాగ్రగణ్యం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం పురుషం నమామి. నమామి. श्रीराधिकायाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुदाश्यामलाकान्ति चौरम् पठन् श्रीराधिकायाय श्रीराधिकाय हृदयस्य हृदयस्य चौरं चौरं नवाम्बुदाश्यामलाकान्ति नवाम्बुदाश्यामलाकण्ठे चौरम् चौरम् पादाश्रितानां च सामस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. पादाश्रितानां च पादाश्रितानां च सामस्तचौरं समस्तचौरं चौराग्रगण्यं चौराग्रगण्यं पुरुषं पुरुषं नमामि. नमामि. आकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्. आकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं पादाश्रितं या यः करोति करोति भिक्षुं भिक्षुं पतिगेहहीनम्. पतिगेहहीनम्. केनाप्यहो भीषणाचौरयीदृक् दृष्टाश्रुतो वा न जागत्रयापि. केनाप्यहो भीषणाचौरयीदृक् दृष्टाश्रुतो दुष्टश्रुतो वा न न जागत्रयापि. जगत्रये येदीयनामापि तृतीयशेषं गिरिप्रसादान् अपि गिरिप्रसादान् अपि पापरासिन् पापरासिन् यदीयनामापि आद्यनामापि हरति शेषम् हरतिशेषं गिरिप्रसादान् गिरिप्रसारानपि अपि पापराशिन् पापरासिन्. आश्चर्यरूपो ननु चौरयीदृक् दृष्टाश्रुतो वा न माया कदापि. आश्चर्यरूपो आश्चर्यरूपो ननु ननु चौरयीदृक् चौरयीदृक् दृष्टाश्रुतो वा न माया चौरयीदृक् कदापि. व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोपाङ्गनानां निकुञ्जचौरम्. व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च निकुञ्जचौरम्. दानं च मानं च ततीन्द्रियाणि प्राणंश्च हृत्वा मम सर्व एव. दानं च मानं च ततीन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्वमेव. पालायसे कुत्र द्यूतोऽद्य चोरा त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्धा. पालायसे कुत्र द्यूतोऽद्य चोरा त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्धा. क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं भीनत्सि भीमं भवपाशबन्धं. क्षीणत्सि घोरं घोरं यमपाशबन्धं यमपाशबन्धं भीनत्सि भीनत्सि भीमां भीमं भवपाशबन्धम्. भवपाशबन्धं. क्षीणत्सि सर्वस्य सामस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्. क्षीणत्सि क्षीणत्सि सर्वस्य सर्वस्य समस्तबन्धं समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं नैवात्मनोक्तां तु तु बन्धम्. बन्धम्. मन्मानसे तामसारासि घोरे कारागृहे कारागृहे दुःखमाया दुःखमायो विभक्ता. निबन्ध
మన్మనాభి మనసి కామసారాశి కామరాశి కారాగృహే లాభస్వహే చౌరహారే చిరాయ స్వచౌర్య దోషోచితం ఏవ దండం లాభస్వహే చౌరహారే చిరాయ స్వచౌర్య దోషోచితం ఏవ దండం కారాగృహే వస హృదయే మదీయే కారాగృహే వస సదా హృదయే మదీయే మద్భక్తి పాశ దృఢబంధన నిశ్చల మద్భక్తి పాశ దృఢబంధన నిశ్చల సాంత్వం కృష్ణ హే ప్రళయ కోటి శతాంతరే సాంత్వం కృష్ణ హే ప్రళయ కోటిశతాంతరేపి సర్వస్య చౌర్యం హృదయం నహి మోచయామి సర్వస్య హృదయం నహి మోచయామి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం కొంచెం భావోద్వేగంగా ఉంటుంది అనమాట. ఈ శ్లోకం కారాగృహే వస, దానికన్నా ముందు ఏంటంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను, అయినా ఈ భావం ఎన్నిసార్లు మనం మాట్లాడుకున్న ఆనందంగా ఉంటుంది. స్వచౌర్య దోషోచితం ఏవ దండం. కృష్ణ, నువ్వు చేసిన దొంగతనాలన్నిటికీ నీకు నేనేసే శిక్ష ఏంటో తెలుసా? కారాగృహే వస హృదయే మదీయే. నా హృదయంలో నిన్నెప్పుడు బంధిస్తున్నాను. నువ్వు చేసిన అన్ని దొంగతనాలకి నీకేసే శిక్ష ఏంటి అంటే, నా హృదయంలో నిన్ను బంధిస్తున్నాను. మద్భక్తి పాశ దృఢబంధన నిశ్చల సాంత్వం కృష్ణయ ప్రళయ కోటి శతాంతరే సర్వస్య చౌరం హృదయం నహిమోచయామి. తండ్రి, కారాగృహే దుఃఖ మాయా నిబద్ధ. నువ్వు చేసే అన్నిటికీ నా హృదయం అన్న కారాగృహంలో నిన్ను బంధించి అక్కడ నీకు ఊపిరి ఆడకుండా, నువ్వు ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళలేకుండా నేను నిన్ను నా హృదయంలో బంధిస్తాను. సాంత్వం కృష్ణ హే ప్రళయ కోటి శతాంతరే సర్వస్య చౌర హృదయం నహిమోచయామి. నిన్ను మించిన దొంగలేరు కృష్ణ, అటువంటి దొంగని నా హృదయంలో బంధిస్తున్నాను అన్నమాట. ఈ ఒక్క ప్రార్థన భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణునికే వర్తించింది. ఇంకా ఏ దేవుణ్ణి నువ్వు దొంగ అని తిడుతూ పొగళ్ళేవు మనం. ఇక్కడ ఏమంటున్నావు? వ్రజే ప్రసీదం నవనీత చౌరం. మొత్తం వ్రజ ఆ వ్రజ నేలంతా నవనీతాన్ని దొంగ అంటే వెన్న దొంగలిస్తున్న గొప్పవాడివి. తర్వాత అనేక జన్మార్జిత పాప చౌరం. మేము అనేక జన్మల నుంచి చేసిన పాపాలన్నీ నువ్వే తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు. చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమాని. నిన్ను మించిన దొంగ లేడయ్యా. తిడతం కూడా పొగడ్తయింది. నువ్వు దొంగ అని తిడతం కూడా అది భగవంతుడి మీద ప్రేమ అయిందనమాట. ఇది బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారి యొక్క మనస్సులోంచి ద్రవించి వచ్చిన పాట ఇది. ఇది మామూలు వాళ్ళు ఎవరు పాడలేరండి. ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎవరో, వాళ్ళందరూ దీన్ని వాళ్ళ బ్యూటిఫుల్ గొంతుతో పాడగలరు, కానీ ఆ భావంతో పాడాలంటే మనసు నిండా కృష్ణుడే ఉండగలగాలి. ఆ బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే, ఆయనకి ఒక స్త్రీ మీద వ్యామోహం ఉండేదంట. ఆ స్త్రీ మీద వ్యామోహం పోవట్లేదు కృష్ణ, నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవరు వద్దు అనుకొని కళ్ళు పొడి చేసుకున్నాడంట. నాకు ఇంకెవరు వద్దు,
ఈ ప్రపంచంలో ఏ అందాన్ని నేను చూసి నా మనస్సు ద్రవించకూడదు అని కళ్ళు పొడి చేసుకొని కళ్ళమ్మటి రక్తాలు కారుతుంటే, కృష్ణ కృష్ణ, ఇప్పుడు నీ ఇప్పుడు నీ బృందావనం ఎట్లా రావాలి తండ్రి నాకు అర్థం కావట్లేదంటే, ఒక చిన్న బాలుడు వచ్చి ఆయన చేయి పట్టుకొని బృందావనం తీసుకెళ్ళాడంట. ఇంకెవరండి? ఆ భగవంతుడే వచ్చి ఆ బిల్వమంగళ ఠాకూర్ గారిని బృందావనం తీసుకెళ్లారు. అటువంటి అద్భుతమైన భజన అనమాట ఇది. హరే కృష్ణ. ఎవరన్నా ప్రార్థన చేస్తారండి? హరే కృష్ణ అమ్మా, ఎవరన్నా ప్రార్థన చేస్తారా? చేస్తాను ప్రభుజీ. చేయండి అమ్మా. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంచ శ్రీ రూపం సాగ్రజాతం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖ శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ కటన్ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి. ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైతికి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరద్విషే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రియే. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగత్ హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మధ్యలో మీ వాయిస్ ఆగిపోయింది. ఎలా అనిపించిందంటే, ట్రైన్ బండి స్టేషన్ మీద ఆగకుండా ఎవరిని ఎక్కించుకోకుండా బండి ఫాస్ట్గా 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఒక నిమిషం అర్థం కావట్లేదు, మీరు పాడుతున్నారు అనమాట. దట్స్ ఓకే, పర్వాలేదు. వెరీ నైస్. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశారు, చాలా సంతోషం. హరే కృష్ణ. సో ఇవాళ నందోత్సవం మనం మాట్లాడుకున్నాం కదమ్మా. నందోత్సవం ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా భగవంతుడు వాసుదేవుడు దేవకి గర్భాన జన్మిస్తారు. వాళ్ళు చేసిన పూజకి అదితి కశ్యపులు ఇంతకుముందు జన్మలో సాక్షాత్తు నారాయణుడు అంతటి బిడ్డ కావాలి అంటారు అని కోరుకుంటారు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటాడు? ఆయనంతటి వారు ఇంకెవరున్నారు? ఇంకెవరు లేరు. అందుకని సాక్షాత్తు ఆయనే వాళ్ళ బిడ్డగా జన్మించారన్నమాట. కానీ వసుదేవుడు జైల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి
ఆయన ఏమి సెలబ్రేట్ భగవంతుడు ఆయన కొడుకు కింద పుట్టినా సరే ఆయన ఏమి సెలబ్రేట్ చేసుకోలేకపోయాడు. అక్కడ మానస పూజ గురించి చెప్తారు సుఖదేవ గోస్వామి గారు. వసుదేవుడు మానస పూజ అంటే మనస్సులోనే కొన్ని లక్షల ఆవులు బ్రాహ్మణులకి వాటికి డొనేషన్ ఇచ్చాడంట. ఎన్నో రకాల ఈ బంగారం ఇచ్చేవి ఇవన్నీ మానసికంగానే ఆయన దాన ధర్మాలు చేసి భగవంతుడు ఆయన కొడుకు పుడితే సెలబ్రేట్ చేసుకోలేకపోయాని బాధపడ్డాడంట. అటువంటిది నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైతే అర్ధరాత్రి, మీ అందరికీ తెలిసిన స్టోరీనే, ఆ భగవంతుడు వసుదేవుడు నెత్తి మీద తీసుకొని సంకెళ్ళన్నీ విడిపోయి నెత్తి మీద తీసుకొని భగవంతుడు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి యశోద దగ్గర పెట్టేసేసి అక్కడ ఉన్న పుట్టిన యోగమాయని తిరిగి తీసుకొని వస్తాడనమాట. ఆ నెక్స్ట్ డే నందుడు కొడుకు పుట్టాడన్న ఆనందంతో అద్భుతంగా నందోత్సవం చేస్తారన్నమాట. ఎంత బాగా చేస్తారంటే అంత బాగా ఉత్సవం చేస్తారు. అందుకని నేను అంతా ఉపవాసం ఉండి ఇవాళ అద్భుతంగా మేము తింటాం అనమాట. ఇవాళ దాదాపు ఒక 75 రకాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ చెప్పను పోక అందరూ తయారు చేసి తీసుకొచ్చింది. సో ఆ నందోత్సవం ఇవాళ అంత ఫేమస్ అనమాట. నంద మహారాజు కొన్ని లక్షల ఆవులు బ్రాహ్మణులకి డొనేషన్ ఇచ్చి, డబ్బులు ఇచ్చి, అన్నీ ఇచ్చి, సాక్షాత్తు భగవంతుడే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు కదండి. అటువంటిది నందోత్సవం అనేది అంత గొప్పదనమాట. ఇవాళ మన భగవంతుడి దయ వలన ఈ రోజున ఆయనకి సంబంధించిన ముకుందమాల స్తోత్రం చదువుకునే అదృష్టం మనకు ఏర్పడింది. యాక్చువల్లీ ఇందాక నేను కొన్ని శ్లోకాలు చూసుకుంటూ, మీ క్లాస్ చెప్పకముందు శ్లోకాలు చూసుకుంటూ, ఈ ముకుందమాల స్తోత్రం చెప్పడానికి నాకు అర్హత ఉందా అని నాకు మళ్ళీ నన్ను క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇది అత్యంత భావోద్వేగమైన ప్రేమ. కులశేఖర ఆళ్వారికి ఆయన ప్రేమ కవిత్వం అలాగా వచ్చింది. మనం భక్తిలో ఎల్కేజీలో ఉన్నాం, ఆయన భక్తిలో పిహెచ్డిలో ఉన్నారు. అటువంటి శ్లోకాలు ఆయన చెప్తున్నారు ఆయన. బట్ కేవలం మనం ఇదేంటంటే ఒక కృష్ణ పరమాత్ముడి సేవలాగా భావించి నేను తెలుసుకొని మీకు 4 ముక్కలు చెప్తున్నాను. మీరు నా మీద గౌరవం ఉంచి, నాకు తక్కువ తెలిసినా సరే మీరు శ్రద్ధగా వింటున్నారు కాబట్టి ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఆ భగవంతుని సేవలాగా నేను మీకు కొన్ని నాకు తెలిసినవి అందజేస్తున్నాను అనమాట. ఈ రూపేణ నేను కూడా ముకుందమాల స్తోత్రం తెలుసుకుంటున్నాను. ఆ శ్లోకాలు పాడుకోవటం ఇది కూడా ఒక అదృష్టం. మనం లాస్ట్ వీక్ 5 శ్లోకాలే చెప్పుకున్నాం. లాస్ట్ వీక్ కన్నా ముందు వారం, లాస్ట్ వీక్ కొంచెం సాటర్డే సండే కన్ఫ్యూషన్లో మన క్లాస్ చెప్పుకోలేకపోయాం. రమాదేవి గారి ప్రార్థన చాలా గట్టిగా ఉన్నట్టుంది. వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్లి అడావుడిలో క్లాస్ ఆగిపోవాలి, నేను మళ్ళీ ఫ్రీ అయ్యాకే క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నట్టున్నారు. అట్లాగే జరుగుతుంది. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి బవలుంటన కోవిదేతి నాదేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుందా. మనం లాస్ట్ 5 శ్లోకాలు చదువుకున్నాం. బట్ అవన్నీ భగవంతుడికి సంబంధించినవి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి జస్ట్ శ్లోకంలాగా చదువుతున్నాను. ఎవరన్నా ఈ శ్లోకం పాడగలరండి? ప్రయత్నం చేస్తాను. ట్రై చేయండి. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయా పరేతి భక్త ప్రియేతి భవనుండన కోవిదేతి నాదేతి నాదశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుందా. వెరీ గుడ్, నైస్, చాలా సంతోషం. మళ్ళీ నేను వెనక్కి వెళ్ళట్లేదు మీనింగ్స్. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘ శ్యామల కోమలాంగ జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుంద. అసలు ఇది అద్భుతమైన పాట. ఇది వాళ్ళకి కరెక్ట్గా సూట్ అయింది. కృష్ణుడు పుట్టినరోజు నాడు ఈ పాట పాడుతున్నాం. ఇంకా ఇది ఎవరన్నా ఈ శ్లోకం ఎవరన్నా చెప్పగలరండి? ప్రయత్నం చేస్తారా? నేను పాడినా ప్రభుజీ. ఓకే అమ్మా, గో హెడ్ శిరీష మాతాజీ. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్టివంశ ప్రదీపః జయతు జయతు మేఘా శ్యామలః కోమలాంగః జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుందః. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. ముకుంద్వ మూర్త్వా ప్రణిపత్య యాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతి స్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. ముకుందమూర్త్నా ప్రణిపత్య యాచే భవంతమేకాంతమియంతమధ్యం అవిస్మృతి స్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్.
నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వయోర్మర్ద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపనేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనే నాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావవేయం భవంతం. ఇది ఎవరన్నా ట్రై చేస్తారండి? నేను చేస్తా ప్రభుజీ. యా. నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వమద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపనీతం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనే నాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావయేయం భవంతం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. నాస్తా ధర్మేణ వసు నిచయే నైవ కామోపభోగే యద్యద్భవ్యం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్పార్థం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి తత్పాదాంభోర్యుగగత నిశ్చలా భక్తిరస్తు. ఇది ఎవరన్నా ప్రయత్నం చేస్తారమ్మా? ఏం చేయను ప్రభుజీ? ఎస్, ట్రై చేయండి. నాస్తా ధర్మేణ వసు నిశ్చయేనైవ కామోపభోగే యద్భవ్యం తద్భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ ప్రార్థ్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి త్వత్పాదాంబోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు. హరే కృష్ణ. ఈ 5 శ్లోకాలు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం. కులశేఖర ఆళ్వార్ గురించి కొంత తెలుసుకొని మనం అనుకున్నది ఏంటంటే, కులశేఖర ఆళ్వార్ గారు అంటే భగవంతుని యొక్క పక్కనే ఉన్న పరివార్యం వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క ఆళ్వార్ లాగా వచ్చారు. భగవంతుని యొక్క కౌస్తుభమణి. కౌస్తుభమణి ఎక్కడ ఉంటుందండి? భగవంతుని హృదయం దగ్గర ఉంటుంది కదా. హృదయం దగ్గర ఉంటుంది కౌస్తుభమణి. అందుకనే ఈ పద్యాలు అంత బాగున్నాయి. ఈ పద్యాలు ఎవరు? కులశేఖర ఆళ్వార్ గారు చేసినాయి. కులశేఖర ఆళ్వార్ అంటే భగవంతుని హృదయం దగ్గర ఉంటాడు. భగవంతుని హృదయం దగ్గర కౌస్తుభమణి. ఆ మణి భూమి మీద కులశేఖర ఆళ్వార్ లాగా వచ్చిందనమాట. సో ఆ ఆళ్వార్ లాగా వచ్చారు కాబట్టి ఆయన భగవంతుడి హృదయం పక్కనే ఉంటే మణి కాబట్టి అందుకని అంత స్వీట్గా ఉంటాయి అనుకుంటా. దానికి తోడు ఈ పద్యాల్లో గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు లాంటి వాళ్ళు పాడి పాడి అవి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వింటూ వింటూ ముకుందమాల స్తోత్రం అంటే ఒక రకమైన ఇష్టం ఏర్పడింది. మీకు ఆయన రికార్డింగ్ కూడా పంపించాను ఇదివరకు ఒక 10 రోజుల క్రితం. అది ఇంకా ఉంటే సరే, లేకపోతే మళ్ళీ పంపించమంటే పంపిస్తాను. రోజు ఒకసారన్నా వినండి అమ్మా. అది ఒక 15 మినిట్స్ ఉంటుంది. మొత్తం 55 శ్లోకాలు, 52 శ్లోకాలు, పావుగంట సేపు. అదలా పెట్టుకొని మీరు కూడా మీకు ప్రింట్ ఒకటి కూడా పంపించాను. అది ప్రింట్ తీసుకొని మీ దగ్గర ఎక్కడైనా ప్రింట్ షాప్ ఉంటే ప్రింట్ తీసుకొని, లేకపోతే మీరు ల్యాప్టాప్లోనో మీ మొబైల్లోనో చూసుకోవటం మీకు అలవాటు అనుకుంటే ఆ ఆడియో ప్లే చేసుకుంటూ ఆ శ్లోకాలు వింటూ ఉన్నారనుకోండి, ఓ 10-15 రోజులకి మనకు కూడా ఆ ట్యూన్ అర్థమైపోతుంది. అప్పుడు మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కూడా పాడుకుంటావచ్చు. ఇది ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి తలుచుకోవటం. వెరీ నైస్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇవాళ మనం 6th శ్లోకా నుంచి తెలుసుకుంటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దివివా భువివా మామాస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం అవధీరిత శారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. మళ్ళీ చెబుతాను ఒక్కొక్క లైను, మీరు కూడా ఫాలో అవటానికి ప్రయత్నం చేయండి. దివివా భువివా మమాస్తు వాసో మమాస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం ప్రకారం అవధీరిత శారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. దివివా భువివా మమాస్తు వాసో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం అవధీరిత శారదారవిందౌ చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి. సో నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం దివివా భువివా మమాస్తు వాసో అంటే నేను దివిలో ఉన్నా అంటే స్వర్గంలో ఉన్నా, భువిలో ఉన్నా ఈ భూమి మీద ఉన్నా, నరకంలో ఉన్నా నాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు. నాకు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కేవలం ఆఖరి నిమిషంలో
నీ నామం నేను పలకగలగాలి. ఐ ప్రే ఓన్లీ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్. ఆఖరికి చనిపోయే టైంకి నీ నామం నాకు గుర్తుకు రావాలి. నీ 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 2 చరణాలు అంటే కమలాల లాంటి నీ 2 చరణాలు శరద్ ఋతువులో వచ్చే కమలాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అటువంటి నీ పాదాలు నాకు ఆఖరి నిమిషంలో నాకు గుర్తుండాలి. ఇది కులశేఖరాల వారు చెప్తున్నాయి. అందుకే ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, ఇదంతా భక్తిలో పిహెచ్డి, ఇది ముకుందమాలా స్తోత్రం. నా శక్తికి, నా భక్తికి, నా పరిపక్వతకి దాటినదనమాట. బట్ కాకపోతే కేవలం నేను తెలుసుకోవాలన్న దృష్టిలో మీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది అంత భావంతో ఉంటే కానీ ఇటువంటి పద్యాలు నోట్లో నుంచి రావు. ఆ భూమిలో ఉన్న, స్వర్గంలో ఉన్న, నరకంలో ఉన్న నాకేమి సంబంధం లేదు. ఎక్కడున్నా సరే ఏం పర్వాలా. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే చరణౌతే మరణేపి చింతయామి. ఆఖరికి మరణ సమయంలో నీ చరణాలు నాకు గుర్తు రావాలి. ఆ చరణాలు ఎలా ఉన్నాయి? అవధీరిత శారధార విందౌ. శరదృతువులో ఉండే కమలాల్లాగా ఉన్న నీ పాదాలు నాకు ఆఖరి నిమిషంలో గుర్తు రావాలి. దీనికి ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే, సో యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉందమ్మా, బట్ నేను మీకు నోట్స్ ఇదంతా తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి నాకు టైం దొరకట్లేదు. సో అందుకని ఇంగ్లీష్లో ఉంచుకొని, బట్ నేను మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంగ్లీష్ చదవగలిగిన వాళ్ళు మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతారు. ఆయన ఒక ప్యూర్ డివోటీ, పరమ భక్తుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? అసలు నాకు ఇక్కడ ఉండే దేంతో సంబంధం లేదు, కోరికలు తీర్చుకోవటంలో కానీ, ఆర్థికంగా నన్ను నేను డెవలప్ చేసుకోవడం కానీ, ఆఖరికి నాకు ముక్తి కావాలని కానీ నాకు సంబంధం లేదు. నాకు నరకము స్వర్గము ఒకటే. నువ్వు లేని స్వర్గము నాకొద్దు, నువ్వున్న నరకమైనా నాకు పర్లేదు. అర్థమైందండి? నువ్వు లేని స్వర్గం నాకొద్దు, నువ్వున్న నరకమైనా పర్లా. స్వామి నువ్వు నరకంలో ఉంటావా, నేను కూడా వచ్చేస్తాను అక్కడికి. అక్కడ ఉండటానికి నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు. అక్కడ ఉండటానికి నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదన్నమాట. సో ఎప్పటికైనా సరే నిజభక్తులు అంటే ఏంటంటే భగవంతుని పాదార విందాల మీద ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు. శ్రీ గోపీ భర్తరు కమలయ్యో దాస 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 దాసాను దాస. ఎప్పుడు భగవంతుడి నిత్య చరణాలే ఆయన మనసులో, ఆ నిజభక్తులు లాంటి కులశేఖర్ లాంటి మనసులో జరుగుతుంది అనమాట. దీనికి సంబంధించింది ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం భాగవతంలో నాకు కనపడింది, మీకు కనెక్ట్ చేయాలనిపించింది అనమాట. యమరాజు యమభటులకు చెప్తున్నాడంట, ఎటువంటి వాడిని నా దగ్గరికి తీసుకురావాలి, ఎటువంటి వాడిని తీసుకురాకూడదు. జిహ్వేనామక్తి భగవద్గుణనామధేయం చేసశ్చానా స్మరతచ్వరణారవిందం కృష్ణాయ నో నమతి యచ్చీర ఏకాదపి తనాయాద్వయం అసతో కృత విష్ణు కృత్యాన్. ఎవరి నోరైతే ఏనాడు కృష్ణ అని పలకలేదో వాళ్ళని నా దగ్గరికి తీసుకురా. ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క పాదాలు జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా ఆలోచించలేదో వాళ్ళని నా దగ్గరికి తీసుకురా. ఎవరైతే భగవంతుని పాదాల ముందు, భగవంతుని ముందు తల వంచి శిరస్సు వంచి అంజలి ఘటించలేదో అటువంటి వాడిని నా తీసుకురా. ఎవరైతే భగవంతుడికి ఎటువంటి సత్కర్మలు చేయాలో ఆ కర్మలు వాళ్ళ జీవితంలో చేయకుండా ఉంటే అటువంటి వెధవల్ని, ఫూల్స్ అండ్ రాస్కెల్స్, అటువంటి మూడుల్ని, రాస్కెల్స్ని నా దగ్గరికి తీసుకురా అన్నాడంట. సో మనం ఎవరు నరకానికి వెళ్ళాం, అంతవరకు గ్యారంటీ ఉంది. పద్యం వచ్చాక, పద్యం విన్నాక అట్లీస్ట్ మనం జీవితంలో కొన్నిసార్లు నా భగవంతుడిని తలుచుకున్నాం. మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో మానవ జన్మే ఇచ్చి ఇంకో రకంగా మనం చేసిన పాపాలు, కష్టాలు అనుభవించవచ్చు తప్ప మనమైతే నరకానికి వెళ్ళాం. తర్వాత హీన జన్మల్లోకి కూడా వెళ్ళాం. అంతవరకు భగవంతుడు నామం ఎవరైతే చేస్తున్నారో, భగవంతుడి మీద మనసు ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళు హీన జన్మల్లోకి వెళ్ళరు అనమాట. ఈ శ్లోకం ఎంత బాగుందంటే నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది అనమాట. ఎటువంటి వాడిని నరకాన్ని తీసుకురావాలో చెప్తున్నాడు అనమాట. మనం ఆఖరి నిమిషంలో నేను గుర్తు రావాలి అనగానే మనకు భగవద్గీతలో గుర్తొచ్చే శ్లోకం ఏంటండి? అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం. అదేనా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, మీరు మా క్లాస్లో ప్రొఫెసర్ గారు, మీ గురించే చూస్తూ ఉంటాను నేను. అదేం లేదులేండి ప్రభుజీ, ఆ దేవుడి దయ. అంతే. అంత్యకాలేచ మామేవ స్మరణ్ ముక్తా కలేవరం యః ప్రయాతి సముద్భావం యాతి నాస్యత్ర సంశయః. మరణ సమయంలో నన్ను స్మరిస్తూ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన వాడు నన్నే చేరుకుంటాడు, ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. ఇది మనకి
చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అనమాట, మనకి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన శ్లోకం. తర్వాత భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తానికి కానీ భగవంతుడి శరణం వేడుకోవటానికి కానీ ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది? ఎలిజిబిలిటీ అంటే ఎవరికి అర్హత ఉంది, ఎవరికి అర్హత లేదు అంటే భాగవతం 7.9.9 ఇది ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు. మన్యే ధనాభిజన రూప తపశ్రుతచౌ తేజస్ప్రభవ బాల పౌరుష బుద్ధి యోగ నరాధానయ హి భవంతి పరస్య పుంసో భక్త్యాతుతోష భగవాన్ గజయూతపాయ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఒకడికి ఐశ్వర్యం ఉండొచ్చు, లేదా చాలా గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టుండొచ్చు, లేదా చాలా అందంగా ఉండొచ్చు, లేదా చాలా తపస్సు చేసి ఉండొచ్చు, చాలా చదువుకుని ఉండొచ్చు, చాలా తెలివితేటలు ఉండొచ్చు, చాలా ఫేస్లో తేజస్సు ఉండొచ్చు, అతను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు, చాలా శక్తివంతుడు అయి ఉండొచ్చు, చాలా తెలివితేటలు ఉండొచ్చు, చాలా యోగ శక్తి ఉండుండొచ్చు. కానీ ఏ శక్తులతోటి భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు, భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరచలేరు. భగవంతుణ్ణి ఎలా పరచగలరు? కేవలం భక్తితోనే. సో గజేంద్రుడు ఆయన ఏనుగు, ఆయన కనెక్ట్ చేస్తూ ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు, ఒక ఏనుగు ఆయన ఏం చేశాడు? ఆయన భగవంతుడిని శరణు వేడుకున్నాడు కాబట్టి భగవంతుడు ఒక ప్రాణి అయినా సరే, హ్యూమన్ బీయింగే కాదు, ఒక ఏనుగైనా సరే భగవంతుడు సాక్షాత్తు గరుడ వాహనంతో వచ్చి ఆ ముసలి తల కట్ చేసి భగవంతుడు ఆ గజేంద్రుణ్ణి ముసలి బారి నుంచి రక్షించాడనమాట. సో ఆస్తిపాస్తులు కానీ, పేరు కానీ, ఊరు కానీ, అందం కానీ, శక్తులు కానీ ఇవేమి భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోవటానికి, భగవంతుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి, భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి ఏమీ అర్హతలు అవసరం లేదు. సో మనకి ఎప్పుడన్నా అనిపించింది అనుకో, నాకు ఏమీ లేదు, నేను మామూలు మనిషిని, నాకు సరైన కులంలో కూడా పుట్టలేదు, సరైన ఆస్తిపాస్తులు లేవు, అందచందాలు లేవు, నాకు మంచి గుణగణాలు లేవు, నాకు పెద్ద చదువుకోలేదు, నాకు అంత తెలివితేటలు లేవు, అంత గుర్తు లేదు, నాకు ఏ శక్తులు లేవు అన్నా సరే మనం భక్తి విషయంలో నిరుత్సాహపడకూడదు. మేబీ మీరు ఒక ఉద్యోగానికి అప్లై చేస్తుంటే ఇలాంటివి కొన్ని లక్షణాలు లేకపోతే ఉద్యోగం రాకపోవచ్చు మనకి, లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మనం గుర్తించకపోవచ్చు, ఇట్లాంటివి కొన్ని గొప్ప లక్షణాలు లేకపోవటం వలన మనం గుర్తించకపోవచ్చు, మనం ఏదైనా మంచి చేసినా మనం మెచ్చుకోకపోవచ్చు. కానీ భగవంతుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి ఇవి ఏమీ అవసరం లేదు. కేవలం కావాల్సింది ఏంటంటే భక్తి, మనస్సు, భగవంతుని మీద ప్రేమ ఉండాలన్నమాట. అది భాగవతంలో శ్లోకం అనమాట, కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. భాగవతంలో ఇంకో శ్లోకం, ఏతావాన్ సాంఖ్య యోగాభ్యం స్వధర్మ పరినిష్టయా జన్మలాభ పరా పుంసాం అంతే నారాయణ స్మృతి. మానవ జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏంటి, మానవ జీవితం సక్సెస్ఫుల్ అయింది అని ఎలా చెప్పగలవు అంటే, ఆఖరి నిమిషంలో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి తలుచుకోగలుగుతారో వాళ్ళ జన్మ సార్థకమైనట్టు, అంతే. ఏమండి, నేను అది సాధించాను, జీవితంలో ఇది సాధించాను, నేను అంత సంపాదించాను, అంత పేరు తెచ్చుకున్నాను, దాదాపు ఇండియా మొత్తం నా పేరు తెలుసండి, నా పేరు చెప్తే చాలు, నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 50,000 మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, యూట్యూబ్లో నన్ను తలుచుకుంటూ ఉంటారు, ఇది ఏమీ జీవితంలో ఉన్నతమైన సక్సెస్ కాదంట. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ శ్లోకాలు చదువుతున్నప్పుడు మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనం తిరిగే సమాజంలో ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకు గౌరవిస్తారు. కులం చూసి గౌరవిస్తారు, డబ్బు చూసి గౌరవిస్తారు, మన తెలివితేటలు చూసి గౌరవిస్తుంటారు. అవేమీ లేకపోతే తీసి పక్కన. అంటే ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటుందంటే కష్టంగా ఉంటుంది చెప్పుకోవటానికి, మన కుటుంబంలో వాళ్ళు కూడా నన్ను లెక్క చేయరు, ఒక్కోసారి బంధువులు లెక్క చేయరు, కొన్నిసార్లు స్నేహితులు కూడా లెక్క చేయరు, ఇలాంటివి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ లేకపోవటం వలన. కానీ ఈ భాగవతం శ్లోకాలు చదువుతున్నప్పుడు మనకు మనసుకు ఒక క్వశ్చన్ లాగా అనిపిస్తుంది, అదేంటి అని. కానీ భగవంతుడు ఏంటమ్మా, అలాంటి శ్లోకాలు కొన్ని సేమ్ మీనింగ్ ఉండేటివి పెట్టండి ప్రభుజీ, అంటే అవి మనం తలుచుకున్నప్పుడన్నా అవి గుర్తొస్తాయి కదా. ఎస్ మాతాజీ, ఇవి కొంచెం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి పెట్టాలి ప్రభు. సో అవునమ్మా, మీరు అన్నది కరెక్టే, నేను ట్రై చేస్తాను ఇవి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి పెడతానికి. అంటే ఏంటంటే ఈ భాగవతం శ్లోకాలు నాకేంటంటే ఇంగ్లీష్లో vedabase.netలో టక్కన అక్కడికి వెళ్ళి ఆ శ్లోకం కాపీ చేసి తీసుకొచ్చి ఇదిలో స్క్రీన్ షాట్లో పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. తెలుగు అనేసరికి నేను నా ఫోన్లో
వాట్సాప్లో ఈ శ్లోకం నేను చదివి తెలుగులో టైప్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి కాపీ చేసి స్లైడ్లో పెట్టుకోవాలి. సో అది తెలుగులో డైరెక్ట్గా దొరకదనమాట. ఇంతకుముందు టైం ఉన్నప్పుడు కొన్ని చేస్తూ ఉండేవాడిని, బట్ నేను ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు అన్నట్టు. సో ఈ యొక్క శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే, భౌతిక ప్రపంచంలో మనకున్న తెలివితేటలు, అందచందాలు, డబ్బు, పరపతి, పేరు ఇవన్నీ బట్టి మనకి గుర్తిస్తారు. అవి లేకపోతే మనకి సొసైటీలో మనని తక్కువగా కూడా చూస్తారు. ఒక్కోసారి కుటుంబంలో వాళ్ళు తక్కువగా చూస్తారు, దగ్గర వాళ్ళు తక్కువగా చూస్తారు, స్నేహితులు కూడా ఒక్కోసారి తక్కువగా చూస్తారు. ఎందుకంటే ఈ సంబంధాలన్నీ శాశ్వతమైన సంబంధాలు కావు. ఈ సంబంధాలన్నీ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన సంబంధాలే, ఇంక్లూడింగ్ మీ హస్బెండో, మీ భార్యో, మీ పిల్లలు, మీ ఓన్. వీళ్ళు లేకపోతే నేను బతకలేను అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ భౌతికమైన సంబంధాలే. నా భర్త లేకపోతే నేను బతకలేను, నా పిల్లలు లేకపోతే నేను తల్లడిల్లిపోతాను అని మనకు అనిపిస్తుంది చూసారా, అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ భౌతికమైన సంబంధాలే. ఈ శరీరం వదిలేస్తే వాళ్ళు ఎవరో మనం ఎవరో. ఈ భావం మనకు రావటానికి టైం పడుతుంది. అది సెకండ్ చాప్టర్లో ఐఎమ్ ఏ సోల్ అంటాడు కదా కృష్ణుడు. మనం ఆత్మాభావంతో ఉండాలంటారు కదా. ఆత్మాభావం అర్థం కావాలి ఏంటంటే, ఇవన్నీ టెంపరీ అని మనకి ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో, అలాంటి రేపటి నుంచి బాధ్యతలు వదిలేయమని కాదు. రేపొద్దున మీ అమ్మాయి వచ్చి ఎవరిని అడిగితే, అమ్మ నీకు నాకు ఈ శరీరానికి సంబంధం ఆత్మకు కాదు, అది కాదు ఆన్సర్. దాన్ని ఏమంటారంటే మెట్ట వేదాంతం అంటారు అన్నమాట. సో నువ్వు చేసే బాధ్యత నువ్వు చేయాలి, ప్రేమ అందించాలి, బట్ డీప్ ఇన్ ద మనసులో మనకు తెలుసు అన్నమాట. దీనికి యాక్చువల్ బాగా నేను ఒక చోట విన్నాను, ఒక ఎగ్జాంపుల్. మన ఇంట్లో మనకి ఒక చిన్న బేబీ పుడుతుంది. బేబీ పుడితే మనం బయట నుంచి ఒక పనమ్మాయినో ఆయాన్ని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం ఆ పాపను చూసుకోవటానికి. రోజంతా మన ఇంట్లో మన పాపను చూసుకుంటా ఉంటుంది. పాపకి పాలు పట్టిస్తాం, అన్నం పెడతాం, స్నానం చేయిస్తాం, నిద్రపోనివ్వటం, బట్టలు మారుస్తాం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ. కానీ ఆవిడ మనసంతా ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? ఆవిడ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పాప మీద ఉంటుందంట. ఈ పాపని సిన్సియర్గానే చూస్తుంది, ఈ పాపని సిన్సియర్గానే ఎత్తుకుంటోంది, ముద్దు పెట్టుకోవడం కూడా, ఎత్తుకోవటం కూడా ఇష్టంతోనే చేస్తుంది. కానీ తన మనస్సు లోతుల్లో పొరల్లో తన ఇంట్లో ఉన్న తన కూతురే ఇంకా ఎక్కువ. అదే గుర్తుంటుందంట. 24 గంటలు ఇక్కడే ఉంటుంది. కొంతమంది పనోళ్ళు 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు వేరే ఇళ్లలో ఉండిపోతూ ఉంటారు. అయినా సరే వాళ్ళ మనస్సు లోతుల్లో వాళ్ళ కుటుంబమే గుర్తొస్తూ ఉంటుందంట. అలా మనకి కూడా మనం ఎన్ని బాధ్యతల్లో ఉన్నా, ఎంత బంధుత్వంలో ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా సరే చివరికి ఆ భగవంతుడు లోపల ఆయనతో కనెక్షన్ అంత డీప్గా మనకు ఉండాలని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను. అర్థమైంది. రైట్. నెక్స్ట్ శ్లోకం. చింతయామి హరిమేవ సంతతం మందహసముదితాననాంబుజం నందగోపతనయం పరాత్పరం నారదాది ముని వృందవందితం. 1 లైన్ చదువుతాం. చింతయామి హరిమేవ సంతతం, చింతయామి హరిమేవ సంతతం మందహసముదితాననాంబుజం మందహసముదితాననాంబుజం నందగోపతనయం పరాత్పరం నారదాది ముని వృందవందితం. చింతయామి హరిమేవ సంతతం మందహాసముదితాననాంబుజం నందగోపతనయం పరాత్పరం నారదాది ముని వృందవందితం. నేను ప్రభుజీ మధ్యలో 7వ శ్లోకం ఒకటి ఉంది ప్రభుజీ. చెప్పమ్మా. మీరు ఇప్పుడు 8 చెప్పారు, 7వ శ్లోకం ఉన్నది కదా ప్రభుజీ. ఇదే కదా 7వ శ్లోకం. మిస్ అయ్యాను శ్లోకం కాదండి. 7 కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ లేదమ్మా, అంటే మీరు అది చూడొద్దమ్మా. మీరు ఫస్ట్ లో పెట్టిన పీడిఎఫ్ తర్వాత ఇంకో పీడిఎఫ్ పెట్టాను, మీరు అది చూడండి. ఫస్ట్ లో పీడిఎఫ్ లో ఏంటంటే అన్ని శ్లోకాల్లో ఉండవు, ప్లస్ కృష్ణా త్వదీయ పాద పంకజం 7లో ఉంటుంది. కానీ మనం ఫాలో ఏంటంటే కృష్ణా త్వదీయ పాద పంకజ పంజరాంత అది అన్నది లాస్ట్ లో వస్తుంది అన్నమాట. చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కొన్ని 100 సార్లు కోట్ చేస్తూ ఉంటారు అది. రైట్. సో నేను గౌరాంగ దర్శన్ గారి శ్లోకం నేను వింటూ ఆ ట్యూన్లో నేను పాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇలాగే పాడాలని లేదు, మీకు మనసుకి ఎలా అనిపిస్తే అలా పాడొచ్చు ఈ ముకుందమాల స్తోత్రం. యూట్యూబ్లో ఇంకా వేరే రకంగా పాడేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకం ఏంటంటే, నేను చింతయామి హరిమేవ సంతతం, ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటూ ఉంటుంటాను. ఎటువంటి భగవంతుడు?
మందహాస ముదితా నాంబుజం, ఎప్పుడు నవ్వుతూ చిద్విలాసంతో ఉన్న ఆ స్వామిని, ఆ రూపాన్ని ఎప్పుడు నేను గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉంటుంటాను. నందగోపతనయం పరాత్పరం నారదాది మునివృంద వందితం, ఆయన నందకుమారుడి యొక్క కొడుకులాగా ఉన్నా సరే ఆయన పరాత్పరుడు. అంటే మన కళ్ళెదురకుండా ఒక చిన్న బాలుడిలాగా తిరుగుతున్నా, ఆడుతూ పాడుతూ వెన్న తింటూ చిన్న చిన్న అల్లరి చేష్టలు చేస్తూ తిరుగుతున్నా సరే, డీప్ ఇన్ ద మైండ్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆయన దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు, పరాత్పరుడు, అఖిల లోక నాయకుడు, అఖిల రసామృత సింధువు. ఉం? అటువంటి భగవంతుడు. ఎవరెవరు వర్ణించారు ఆయన్ని? నారదాది మునివృంద వద్దితో, నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, ఎంతో మంది మునులు ఆయన్ని వర్ణించారన్నమాట. అటువంటి భగవంతుణ్ణి, చిద్విలాస రూపంలో నవ్వుతూ ఆనందంగా ఉన్న ఆ భగవంతుణ్ణి నేను గుర్తుంచుకుంటూ ఉంటాను. సో దీనికి భగవద్గీతలో ఏ శ్లోకం మీరు కనెక్ట్ చేయగలుగుతారు? ఎప్పుడు భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి అన్న శ్లోకాన్ని మీరు ఈ భగవద్గీతలో ఏ శ్లోకం కనెక్ట్ చేయగలుగుతారు? జన్మ కర్మసుమే దివ్యం ఏవ యోగే. ఎస్, అది కూడా చెప్పచ్చు. డైరెక్ట్ గా కృష్ణుడే చెప్పాడు, నన్ను ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉండండి అని. ఓకే. సతతం కీర్తయంతో మాం యతశ్చంత్య దృఢవ్రత నమస్తం తశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలను మహిమలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, వినయముతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్నే ప్రేమయుక్త భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. పరమ భక్తుల గురించి ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే, ఎప్పుడూ నా దివ్యలీలను మహిమలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ. దృఢ సంకల్పం అన్న వర్డ్ ఇక్కడ ఎందుకు వాడారు? నాలాంటి వాళ్ళ గురించి వాడాడు. నాలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, ఒకరోజు బాగా భక్తి, ఒకరోజు మట్టించుకొని దేవుణ్ణి. అన్ని కోరికలు తీరితే ఆహా కృష్ణుడు మహాత్ముడు, కోరిక తీర్పొచ్చే కృష్ణుడికి దయలేదు, కాఠిన్యమైన హృదయం అన్నాడు. అట్లా స్టాక్ మార్కెట్ లాగా అప్పు డౌన్ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని భక్తి రసామృత సింధులో ఘనతరళ స్టేజ్ అంటారు అనమాట. దాన్ని ఒకరోజు కృష్ణుడు చూడగానే కళ్ళ నీళ్ళు కారిపోతాయి. నెక్స్ట్ 1 వీక్ కృష్ణుడు మొహం కూడా చూడం. ఒకరోజు నామం బాగా చేస్తాం, ఒకరోజు అసలు నామమే చేయం. అంటే అప్ అండ్ డౌన్ స్టాక్ మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మన భక్తి. కానీ డీప్ భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే, దృఢ సంకల్పముతో ఎప్పటికైనా సరే, కృష్ణ నేను నిన్ను చేరుకోవాలి, కృష్ణ నా జన్మ కోరిక ఏంటంటే ఆఖరికి కళ్ళు మూసాక నిన్నే చూడాలి. ఆ సంకల్పం అన్నది భక్తి స్టార్ట్ అయ్యి గట్టిపడిన దగ్గర నుంచి ఆఖరి నిమిషం వరకు ఆ సంకల్పం గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట. ప్రతిరోజు ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే, ఒక ఐఐటి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు? ఇంటర్మీడియట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి, ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి ఇప్పుడు 8th క్లాస్ నుంచే మొదలెట్టారు, కొన్నాళ్ళు పోతే ఎల్కేజీతో పాటు ఐఐటి కోచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో 8th క్లాస్ నుంచి వాళ్ళు ఐఐటి అన్నది 3+2 5 ఏళ్ల పాటు రాత్రింబగళ్ళు దాని గురించే తలుస్తూ, పొద్దున స్కూల్కి అటెండ్ అవుతూ, సాయంకాలం ట్యూషన్లకు వెళ్తూ, ఆ ట్యూషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన హోంవర్క్ పొద్దున్న 6ంటికి పోయి రాత్రి 10ంటికి వచ్చినా సరే మళ్ళీ రాత్రి 12-12:30 వరకు కూర్చొని ప్రిపేర్ అయ్యి అదే ఆలోచిస్తూ ఫైనల్గా నేను ఐఐటి కొట్టాలి అనుకుంటూ వాళ్ళు సాధిస్తుంటారు కొంతమంది పిల్లలు. దాన్ని మనం జస్ట్ కంపారిజన్ కోసం చెప్తున్నాను. కానీ మనకి వాళ్ళంత దృఢమైన భక్తి లేదు. మనకి ఏదో భక్తి చేస్తున్నాం, ఏదో మనలో కొంతమంది ఎలా ఉంటే ఏదో ఖాళీగా ఉన్నాం కదా, ఏదైనా వింటే మంచిది కదా, ఇట్లా కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ అది దృఢ సంకల్పం అన్నది మనకి లేదు. భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి ఎప్పటికన్నా అన్న దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ ప్రతిరోజు మనకు ఆ భక్తి ఎప్పుడో వచ్చింది. తర్వాత నిలబడటానికి గట్టిపడటానికి కొన్నేళ్ళు పట్టింది. అప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ఇంక ప్రతిరోజు అదే ఆలోచన, కృష్ణ నేను నిన్ను చేరుకోవాలి. పొద్దున, మధ్యాహ్నం, రాత్రి, పడుకునే ముందు, మళ్ళీ పొద్దున కడితెరవంగానే ఆలోచన మనలోకి వస్తే ఏంటంటే మనం కూడా పరమ భక్తులుగా ముందుకు వెళ్ళినట్టు అనమాట. వినయముతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్నే ప్రేమ యొక్క భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. తర్వాత ఇంకో శ్లోకంలో 8.7 ఏం చెప్పాడైనా? తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుద్ధచ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ మామే వైశ్యస్య సంశయం. కాబట్టి సర్వకాలముల యందు నన్నే స్మరిస్తూ ఉండుము, మరియు నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధము కూడా చేయము. నీ మనస్సు బుద్ధి నాకు శరణాగతి చేసి సమర్పించినచో నీవు తప్పకుండా నన్నే పొందుతావు, ఈ విషయంలో సందేహం లేదు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నాడు? 8.7లో తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, ఎప్పుడు తలుచుకో, ఏదో రోజుకు 10 నిమిషాలు కాదు, ఎప్పుడు మనసులో
నన్ను తలుస్తానే ఉండాలి, చేతిలో మాల ఉన్నా లేకపోయినా ఆ వెనకాల మైండ్లో భగవంతుడి మీద కనెక్షన్ అన్నది తిరుగుతానే ఉండాలి. ఆ కనెక్షన్ అన్నది ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నమాట. నీ మనస్సు బుద్ధి నాకు శరణాగతి చేయి, నీ మనస్సు బుద్ధి రెండు నా చేతిలో పెట్టు, నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధము కూడా చేయము. అర్జునుడికి కర్తవ్యం ఏంటి? ఆ టైంలో యుద్ధం. మనకి కర్తవ్యం ఏంటి? సంసార బాధ్యతలు ఉన్నాయి, ఇంకోటి ఉంది. మేబీ ఇందులో స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఎవరైనా ఉన్నారేమో తెలియదు, లేదా అందరూ సంసారంలో ఉన్న వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. సో మనకి సంసార బాధ్యత ఉంది. ఈ సంసార బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తూ ఎప్పుడు నన్ను తలుచుకుంటూ ఉండు. నీకు రెండు చేతులు ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఒక చేత్తో ఇంటి పని చేస్తూ ఇంకో చేత్తో స్వామి పాదాలు పట్టుకోవాలంటే మానసికంగా స్వామి పాదాలు పట్టుకొని ఉండాలన్నమాట. ఇటువంటి భక్తి మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకా ఏంటి, భగవంతుడు నన్నే తలుచుకో అంటానికి కనెక్ట్ చేసిన శ్లోకాలు ఏంటి? 9.34 మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధించు, నాకు ప్రణామాలు అర్పించు. నీ మనస్సు శరీరము నాకు సమర్పించుటచే నీవు నా వద్దకు నిస్సందేహంగా వచ్చావు. ఇంతకుముందు శ్లోకాలు ఏమన్నాడు? అన్ని అడిగేస్తున్నాడు ఆయన. ఇంతకుముందు మనస్సు బుద్ధి ఏమన్నాడు, ఇప్పుడు శరీరం ఇచ్చేయమంటున్నాడు. శరీరం ఇచ్చేయమంటే అర్థం ఏంటండి? దాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? అంటే భౌతిక కోరికలను వదిలేసి ఆయన్నే శరణు వేయడం అని అర్థం, నాకు తెలిసిన విధంగా. ఓకే, ఇంకా అంటే ఏమర్థమైందమ్మా? మనము శరీరం శరీరం తోటి చెయ్యాలి కదా ప్రభుజీ, ఏ పని చేసినా అట్లా కావచ్చు. కృష్ణునికి సేవ. కరెక్ట్. అంటే ఇవాళ మనం ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా, ఏ సేవ చేయాలన్నా శరీరంతోనే కదా చేసేయండి. టెంపుల్లో ఒక సేవ చేస్తున్నా, వైష్ణవులకు ఒక వంట చేసి పెడుతున్నా, టెంపుల్ క్లీన్ చేస్తున్నా, మాలలు కడుతున్నా, క్లాస్ చెప్తున్నా, ఎవరికన్నా సేవ చేయడానికి మనం ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళినా, ఏం చేయాలన్నా శరీరం ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఈ శరీరం ఇచ్చిన భగవంతుడి కోసం ఎంతసేపు వినియోగిస్తున్నాము ఆ శరీరంతో? ఎందుకంటే యాక్చువల్గా కొంతమంది వేదాంతులు ఏమంటారంటే ఈ శరీరం వేస్ట్, దుర్భరమైనది, దాని నిండా లోపల పస్సు ఉంది, లోపల బ్లడ్ ఉంది, చిరాకైన శరీరం, మలమూత్రాదుల లోపలే ఉన్నాయని ఒక రకంగా మాట్లాడతారు. అదొక రకమైన వేదాంతం. అంటే ఈ శరీరం మీద అసహ్యం అంటారు. కానీ వైష్ణవులు ఏమంటారో తెలుసా? ఈ శరీరం మీద అసహ్యం పెంచుకోవద్దు, కానీ ఈ శరీరం మీద మమకారం పెంచుకోవద్దు. ఈ శరీరాన్ని భగవంతుడి కోసం వాడుకోండి. మీకు ఇచ్చిన శరీరాన్ని భగవంతుని కోసం వాడుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? ఎందుకు ఉండాలి ఆరోగ్యంగా? భగవంతుడికి ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేయొచ్చు. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు ఏం చేస్తే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ అనమాట. నా శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు అనుకోండి, అది ఆలోచన బట్టి. ఇప్పుడు ఒకడు ఉంటారు, శరీరాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు, కుసుమ కోమలంగా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అందం మీద వ్యామోహం. అంటే వాడు చాలా అందంగా ఉండాలని, అందం పోకూడదు, ఎంత వయసు వచ్చినా సరే వయసు కనపడకూడదు అన్నది అందం మీద, శరీరం మీద వ్యామోహం. కానీ శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటుంది ఎందుకు? వ్యామోహంతో కాదు, భగవంతుడి సేవ ఇంకా ఎక్కువ చేయొచ్చు. నాకు 70 వచ్చినా 80 వచ్చినా నేను గుడిలోకి వెళ్ళి ఏదో సేవ చేయగలగాలి, ముసలోని అయిపోయినా కూడా నేను భగవంతుడి సేవ చేయగలగాలి అంటే ఆరోగ్యంగా ఇంకా ఉండాలి. ఎందుకు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి? భగవంతుడి కోసం. అప్పుడు ఏంటంటే మన శరీరాన్ని కూడా ఆయన గురించే మనం వాడుతున్నట్టు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకో శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు? అనన్యాశ్చింతయంతో మా ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరిస్తూ నాయందు అనన్య భక్తితో నిమగ్నమైన వారుంటారు. అలా నాయందే సతతము మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని నేను సంరక్షిస్తాను. అనన్య అంటే భగవంతుడిని తలుచుకోవాలనగానే ఈ 4 శ్లోకాల కనెక్షన్ అనమాట. సస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు ఒకటి, సతతం కీర్తయంతోమ ఒకటి, మన్మనాభవ భక్త ఒకటి, అనన్యాశ్చింతయంతోమ. దానికి కనెక్షన్గా ఈ 4 ఇంకా కొన్ని ఉండొచ్చు. రైట్. సో ఎప్పుడు భగవంతుడిని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తితో నిమగ్నమైన ఉండి మనస్సు ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద నిలిపిన వాళ్ళకి భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు? ఆయనే పట్టించుకుంటాడు. లేనిదేదో ఇస్తాడంట, ఉన్నది పోకుండా సమకూరుస్తాడంట. ఇది ఎగ్జాంపుల్ గా అంబరీష్ మహారాజు గురించి చెప్పొచ్చు కదా ప్రభుజీ. ఇంద్రియాలను దేవుడి సేవ కోసమే వినియోగిస్తారు. అబ్సల్యూట్లీ. ఇలా చాలా మంది అమ్మా. ప్రహ్లాదుడు చిన్న వయసు 5 ఏళ్ల వయసులో
మనకు 5 ఏళ్ళకి మన పిల్లలు ఎలా ఉంటారండి? రోజంతా ఆడుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పట్లో పిల్లలు అయితే మొబైల్ తీసుకొని గేమ్స్ గంటలు గంటలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది 5 ఏళ్ల వయసులో ఎటువంటి పద్యాలు చెప్పాడు ఆయన, ఎటువంటి భక్తితో ఉన్నారన్నమాట ఆయన ప్రహ్లాదుడు. అది రైట్. నెక్స్ట్ శ్లోకం. కరచరణ సరోజే కాంతిమన్నేత్రమీణే శ్రవముషిభుజ వీచి వ్యాకులే గాధ మార్గే హరిసరసి విగాహ్య పీయతే జోజలౌకం భవమరు పరిభిన్న క్లేశమద్యచ్చజామి. కరచరణ సరోజే కాంతిమన్నేత్రమీనే చెప్పండి. కరచరణ సరోజే కాంతిమన్నేత్రమీనే శ్రమముషిభుజ వీచి వ్యాకులే గాధ మార్గే శ్రమముషిభుజ వ్యాకులే గాధ మార్గే హరిసరసి విగాహ్య పీయతే జోజలౌగం హరిసరసి విగాహ్య పీయతే జోజలౌగం భవమరు పరిభిన్న క్లేశమద్యచ్చజామి. భవమరు పరిభిన్న ఇది కూడా నాకు ఒక చాలా ఇష్టమైన శ్లోకం. కరచరణ సరోజే కాంతిమన్నేత్రమీనే శ్రమముషిభుజ వీచి వ్యాకులే గాధ మార్గే హరిసరసి పీయతే జోజలౌగం భవమరు పరిభిన్న క్లేశమద్యచ్చజామి. ఈ శ్లోకంకి మీనింగ్ ఏంటంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, కులశేఖర్ ఆళ్వార్ గారు, ఈ భౌతిక జీవితం నాకు ఒక రకమైన విసుగు తీసుకొచ్చేసింది. కానీ ఈ భౌతిక జీవితంలో మనం బాగా అలసిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తుంటామండి? కాసేపు అలా నడుము వాలుతాం, కాసేపు పడుకుందాం, లేకపోతే కాసేపు టీవీ చూద్దాం. మనందరి దృష్టిలో రిలాక్స్ అవ్వటం అంటే ఏంటండి? మన దృష్టిలో రిలాక్స్ అవ్వటం అంటే ఏంటి? పడుకోవడం, ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కదా. టీవీ కానీ ఫోన్ కానీ కాసేపు ఫోన్ చూడటం. టీవీ కానీ ఫోన్ కానీ. ముచ్చట్లు పెట్టడం. ఆ. ఇంకా మీరు ఎలా రిలాక్స్ అవుతారు చెప్పండి? ఈ మధ్యలోనైతే ఏదన్నా వింటున్నాను ప్రభుజీ, ఇట్లా స్పిరిచువల్లీ అట్లా. ఓ వండర్ఫుల్. ఓ అలా వింటూ రిలాక్స్ అవుతున్నారా? అవును ప్రభుజీ. నేను కూడా చాలా సంతోషం. ప్రభుజీ చాలా సంతోషం. డ్రైవింగ్ మా అబ్బాయికి కూడా వినిపిస్తున్నాను ప్రభుజీ. డ్రైవింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళని కూడా ఈ మార్గంలోకి కొంచెమన్నా తీసుకురావాలా, అవి వింటా ఉంటే కొద్దిసేపన్నా వాళ్ళ చెవులేకి వెళ్తాయి కదా అనేసి ఒక Yes, హాఫ్ yes, అన్ yes. అవర్ మా అన్నగారి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా పెట్టేస్తున్నాను వెరీ గుడ్, యూట్యూబ్ లో. వెరీ గుడ్. చాలా సంతోషం. వెరీ నిన్న గుడ్. నేను కూడా మనవళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళాను ప్రభుజీ, మా అమ్మాయి వాళ్ళ సన్స్ ఓకే. ఇద్దరిని టెంపుల్ కి. వెరీ గుడ్. మొన్న మీ అల్లుడి గారిని కలిశానమ్మా, డాక్టర్ గారిని. అవునా ప్రభుజీ? కలిస్తే అప్పుడు చెప్పారు, ఇట్లా అప్పుడు అన్నారన్నమాట ఆయన, మా మా అబ్బాయి కూడా రెడీగా ఉన్నాడండి అందుకోవటానికి అన్నారు. నేను అన్నాను, మీ అత్తయ్య గారు చూసుకుంటారులేండి అన్నారు. వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళాను ప్రభుజీ. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. మనం అలాగే చేయాలమ్మా. మన వంతు ప్రయత్నం ఏంటంటే వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేయటమే. మనం వాళ్ళని భక్తులుగా మనం మార్చలేము. మనం ఎవరో మన నిమిత్త మాత్రం, మనం జస్ట్ కనెక్షన్ ఇవ్వటమే. ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చాక కనెక్షన్ కృష్ణుడితో కనెక్షన్ ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు వదిలేసిన, యవ్వనంలో వదిలేసిన మళ్ళీ పట్టుకుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు, టీనేజర్స్ వచ్చాక కొంచెం దూరం అయిపోతారు. మళ్ళీ 20s వచ్చాక, 25 అలా వచ్చాక మళ్ళీ భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. వాళ్ళ గురించి మనం వరి ఒకలా. చిన్నప్పుడు మన మైండ్లో అది మనం పెట్టగలిగితే చాలు. రైట్. సో బాబు రామాయణం పూర్తి చేశాడు ప్రభుజీ. చాలా సంతోషం. మనం నిన్న కృష్ణాష్టమికి కృష్ణ జననం జరిగింది, రామావతారం పూర్తయిందని చెప్పి నిన్న పూర్తి చేశాడు. చాలా బాగా రికార్డింగ్ పెడుతున్నాడులేండి ఎప్పటికప్పుడు. చాలా బాగా పంపించండి, ఒకసారి పంపించండి, వింటాను. మీరు చాలా పెద్దలు ప్రభుజీ, చిన్న పిల్లలకి చెప్పండి. అమ్మ, భక్తి విషయంలో పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు లేదమ్మా. ఎవరు చెప్పినా సరే భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నాం కదా. రైట్. సో పంపించండి అమ్మ, ఒకసారి వింటాను. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హియర్ హిస్ వాయిస్. అంటే ఒక యంగ్ ఏజ్ లో అమెరికాలో ఎంఎస్ చేస్తూ వెళ్ళి అక్కడ నాకు అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో నాకు తెలుసు. పిల్లలు క్లాస్ చెప్తున్నాడండి రామాయణం పిల్లలకి, క్లాస్ చెప్తున్నాడు దీపక్. అలాంటిది ఈ వయసులో పిల్లలకి రామాయణం చెప్పే ఇంట్రెస్ట్ కలగటం అంటే చాలా చాలా గ్రేట్. అసలు చాలా గ్రేట్. చాలా అదృష్టం. మీరు మంచి దాన్ని ఏమంటారంటే సద్బుద్ధి అందజేశారు మీ అబ్బాయికి. సో వెరీ గుడ్. మనం ఏమనుకుంటామంటే జనరల్ గా అదే చెప్తున్నాను కదమ్మా, యాక్చువల్ గా భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి భౌతికంగా కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే భౌతికంగా అంతా ఒక రకంగా చూస్తారు, భక్తి మార్గంలో ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. కృష్ణుడు చూసే పద్ధతి వేరు, లోకులు చూసే పద్ధతి వేరు.
లౌకికులుగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎంత బాగా సంపాదించావు, ఎంత చేసావు ఏంటన్నది. ఇవాళ నేను మార్నింగు నాకెంత ఆశ్చర్యం వేసిందంటే, ఇవాళ మార్నింగ్ అక్కడ కీర్తన చేస్తుంటే ఒక 15 మంది యంగ్ బాయ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బ్రహ్మచారులు అవటానికి రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏం చదువుకున్నారు తెలుసా అండి? గెస్ట్ చేయండి. ఐఐటి బాంబే. ఐఐటి బాంబే. ఐఐటి మీలో చాలా మందికి యంగ్ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఐఐటి అంటే ఏంటో తెలుసు, మీకు ఎంత కష్టమో తెలుసు. అటువంటిది ఐఐటిలో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ టెంపుల్లో బ్రహ్మచారులు అవటానికి 15 మంది కుర్రవాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. భాగవతం, భగవద్గీత, కీర్తనలు, మృదంగం నేర్చుకోవటం, కడతాలు నేర్చుకోవటం, వంట నేర్చుకుంటూ వాళ్ళు సేవ చేయటానికి రెడీగా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ చుట్టాలందరూ ఏమనుకుంటారు? చేతగానే ఎదవా అంటారు. ఐఐటి చదువుకొని నువ్వు చేసేది ఏంటి అంటారు. కానీ వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే వీళ్ళ జీవితం వేరు కదండి. ఎవరి గురించో కాదు కదా, భక్తి అనేది వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఇస్కాన్లో చాలా మంది మహామహులు ఉన్నారు. ఐఐటి ఒక ఆయన అయితే ఆల్మోస్ట్ అమెరికాలో 300,000 శాలరీ ఆయనకి. $300,000 శాలరీ వదిలిపెట్టేశాడు ఆయన. $300,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ దాదాపు సంవత్సరానికి 3 కోట్ల జీతం ఆయనకి. 3 కోట్ల జీతం వదిలిపెట్టేసేసి ఇండియా వచ్చి ఆయన భాగవతం, భగవద్గీత క్లాసులు చెప్పుకుంటూ టెంపుల్లో సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట ఆయన. అది భక్తి అంటే ప్రభుజీ. ఎస్, అది మిగతా వాళ్ళకి అర్థం కాదమ్మా. మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నీకేమన్నా పిచ్చే అంటారు. సో నేను కూడా యూరోప్లో ఇదివరకు ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇండియా వచ్చేసినప్పుడు కొంతమంది మా చుట్టాల్లో కూడా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, నీకేమన్నా పిచ్చా, ఎందుకు వచ్చేసావు. సో అది కొన్ని వాళ్ళకి అర్థం కాదు అంతే. ఇప్పుడు దాంతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయక్కర్లేదు ఎవరితోటి. మనకి మనం ఎందుకు చేస్తున్నామో, దేని చేస్తున్నామో మనకి క్లారిటీ ఉంటే చాలు. అది ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడు చూస్తున్నాడు అన్నది మనకి క్లారిటీ ఉంటే చాలు. ఇంకొకరిని ఎవరినో మెప్పు పొందిస్తానికి ఆలోచిస్తుంటే మన జీవితం సరిపోదు. అందరినీ మెప్పించడానికి కోసం చూసుకుంటే మన జీవితం ఎందుకు సరిపోదు. ఎందుకంటే మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా ఏదో ఒకటి అనేవాళ్ళు చుట్టుపక్కల 100 మంది ఉంటానే ఉంటారు. రైట్. సో ఈ రిలాక్సింగ్ అన్న దాని పాయింట్ ఎత్తాను కదా నేను ఇందాక. ఎందుకు అడిగానంటే, ఇతను ఏమంటున్నారంటే కులశేఖర్ ఆళ్వారు, ఈ సంసారంలో నేను విసిగిపోయాను, నాకు సేద తీరాలనుంది. ఎలా సేద తీరుతానో తెలుసా? హరి అన్న ఒక చెరువులోకి దిగుతాను. కరచరణ సరోజే కాంతిమన్నేత్రమీనే. హరి అన్న ఒక చెరువులోకి దిగి అక్కడున్న పద్మాలు, ఆ చెరువులో పద్మాలు ఏంటంటే భగవంతుడి కాళ్ళు చేతులు. ఆ చెరువులో చేపలు ఏంటంటే భగవంతుడి మెరుస్తున్న కళ్ళు. ఆ నీళ్లలో నేను స్నానం చేస్తుంటే, ఆ నీళ్లలో ఈదుతుంటే ఒక అలలు వస్తున్నాయంట. అలలు ఏంటి అంటే భగవంతుడి యొక్క చేతుల్లో నుంచి చేతులు కదులుస్తుంటే అలలు ఏర్పడుతున్నాయంట. అటువంటి నీళ్లలో నేను ఉంటే పరమ సేద తీరుతున్నాను అన్నాడు అన్నమాట కులశేఖర్ ఆళ్వారు. ఎంత అద్భుతమైన పద్యాలండి ఇవన్నీ. అంటే ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి తలుచుకోవటే నాకు రిలాక్సేషన్. ఇందాక మన జ్యోతి మాతాజీ అన్నారు, ప్రభుజీ నేను లెక్చర్ అంటే నాకు రిలాక్స్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అన్నారు. నిజంగా మాతాజీ చెప్తున్నాను, మీరు ఆ రుచి తెలిసింది మీకు. అంటే జ్యోతి మాతాజీ అన్న మాట వచ్చింది కూడా చెప్తున్నాను. మీలో చాలామందికి ఉండి ఉండొచ్చు. మామూలుగా రిలాక్స్ అవ్వటం అంటే టీవీ చూడటమో, ఫోన్ చూసుకోవటమో, కాసేపు పడుకోవటమో, లేకపోతే ఎవరితో ఉన్న కబుర్లు చెప్పుకోవటమో, ఫోన్ చేసి ఫ్రెండ్స్కి కబుర్లు చెప్పుకోవటం, ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన రిలాక్స్. కానీ రిలాక్స్ అంటేనే భగవంతుడితో కనెక్షనే రిలాక్స్ అని ఫీల్ అవుతున్నామంటే మన జీవితంలో ముందుకెళ్ళినట్టే. భాగవతంలో ఒక 4 పేజీలు చదివితే అమ్మయ్య నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి, ఇవాళ ఒక లెక్చర్ వింటే ఆనందంగా ఉందండి, కాసేపు నామం చేసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి, ఇవాళ నా స్నేహితురాలు ఫోన్ చేశారండి, ఏదో భాగవతంలో గురించి ఏదో కాసేపు మాట్లాడుకున్నామండి అంటే అది రియల్ రిలాక్సేషన్. అది కులశేఖర్ ఆళ్వార్ గారు 8వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట. రైట్. 9వ శ్లోకం. సరసి జనయనే సశంక చక్రే మురవిధి మా విరమస్వ చిత్తరంతుం సుఖతరమపవరం నజాతు జానే హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యం. సరసి జనయనే సశంక చక్రే మురవిధి మా విరమస్వ చిత్తరస్తుం. సుఖతరమపరం నజాతు జానే హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యం. హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యం. సరసి జనయనే సశంక చక్రే.
మురబిదిమా విరమస్వ చిత్తరంతుం సుఖతరమపరం న జాతు జానే హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యం. ఓ మనసా, ఆ మురభిది అంటే ముర అన్న రాక్షసుని చంపిన మురారి అన్న పేరు భగవంతుడికి ఎందుకు వచ్చిందంటే ముర అన్న ఒక రాక్షసుని చంపినందుకు కూడా మురారి అన్న పేరు వచ్చిందనమాట. ఆ మురారిని, ఆ మురా డీమన్ని చంపిన రాక్షసుని తలుచుకోవటంలో ఎప్పుడు ఆగద్దు, ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటు. ఆయన కళ్ళు ఎలా ఉంటాయంటండి, సరసిజనయనే అంటే భగవంతుడి కళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కువగా కమల పూలతో పోలుస్తూ ఉంటారు. ఒక ఆచార్యుల వారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను విన్నాను. మనం ఏంటంటే అంటా మనకి హరే కృష్ణ. మనం మనకి తెలిసిన వాటితోనే భగవంతుడిని పోల్చగలం. మనం వైకుంఠం చూడలేదు, అక్కడ ఇంకా అందమైన ఏమున్నాయో తెలియదు. అందుకని ఆ భగవంతుడిని కూడా మన కళ్ళ ముందున్న వాటితో పోలుస్తూ ఉంటాం. ఎవరన్నా అబ్బాయి బాగున్నాడు అనుకోండి, మహేష్ బాబులా ఉన్నాడు అంటాం. అంటే మనకు తెలిసింది అదే, మనకు తెలిసింది అది కాబట్టి వాళ్ళలాగా ఉన్నాడు అనమాట. అట్లాగే భగవంతుడిని కమలంతో పోలుస్తున్నారు. యాక్చువల్గా కమలాలను ఏమనాలో తెలుసా, భగవంతుడి కళ్ళులాగా ఉన్నాయి అనాలి. కానీ మన రివర్స్ అనమాట. మనకి ఇదే తెలుసు, భగవంతుడి కళ్ళు మనం నిజంగా చూడలేదు కాబట్టి మనం ఏమంటాం అంటే భగవంతుడి కళ్ళు కమలాల్లాగా ఉన్నాయి. సశంఖ చక్రే, ఆయన చేతిలో శంఖము చక్రము ఉన్నదనమాట. సో సుఖతరమపరం నా జాతు జానే, భగవంతుని గురించి తలుచుకోవటం తప్ప నాకింక ఏది ఆనందాన్ని ఇవ్వదు. హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యము. హరిచరణ స్మరణామృతేన తుల్యం అంటే హరిచరణ, భగవంతుని పాదాలు తలుచుకుంటే దానికి మించిన ఆనందమైనది ఇంకా ఏదీ లేదు. ఇదే అత్యంత ఆనందమైనది. అర్థమైందండి శ్లోకం? సో ఓ మనసా, భగవంతుని గురించి ఆలోచించటం, ఆ మురారి గురించి ఆలోచించటం వదిలిపెట్టద్దు. ఆయన కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి, ఆ భగవంతుడు ఆయన కళ్ళు కమలాల్లాగా ఉన్నాయి, ఆ శంఖ చక్రాలు ధరించున్నాడు. ఆయన గురించి తలుచుకోవటమే నాకు అత్యంత ఆనందదాయకము, మీకు అంతకుమించి ఇంకేమీ లేదు. సో మన ఎవరన్నా మీకు బాగా ఆనందం ఇచ్చేది ఏంటి అంటే మనం ఏం చెప్తామండి? చెప్పండి, పర్వాలేదు, ఏం తప్పలేదు, చెప్పండి. మనందరం ఒక్కొక్క కోవకి చెందిన వాళ్ళమే. మీకు బాగా ఆనందాన్ని ఏమి ఇస్తుంది అంటే ఏం చెప్తారండి? జనరల్ గా డబ్బు చెప్తారు ప్రభుజీ. ఏంటమ్మా? డబ్బు, ధనం. ధనం. ఓకే, ధనం బాగా ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా? ఇల్లు, ఆ, పిల్లలు మంచి భవిష్యత్తు, మంచి ఇల్లు, సుఖాలు, భౌతికమైన సుఖాలే ఆనందం అనుకుంటారు. ఈ మధ్యలో కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది ప్రభుజీ, అట్లేం లేదు. మధ్యలో అట్లా లేదు ప్రభుజీ. ఇంతకు ముందు సంసారంలో సంతోషంగా ఉన్నాం, ఈ క్లాసులు నాకే కన్ఫ్యూషన్ స్టార్ట్ అయిందంటారా? అవును ప్రభుజీ. అది బాగా హ్యాపీనెస్ ఇవ్వట్లేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీనెస్ అది ఇవ్వట్లేదు. కానీ ఆ మాట బయట చెప్పకండి. ఆ మాట మీరు ఓన్లీ కృష్ణుడికే చెప్పండి, బయట చెప్పొద్దు. బయట చెప్తే నెక్స్ట్ సండే మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంటే ఇంటర్నెట్ కట్ చేసేస్తారు మీ పిల్లలు. అసలు బాగా ఉంది ప్రభుజీ, పక్కన వాళ్ళు గాని చుట్టాలు గాని డబ్బులు లేకపోతే వాళ్ళని చులకనగా చూడటము, ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయినాయి ప్రభుజీ. అవునమ్మా. మన మార్గంలో మనం ఉందామన్నా గాని బయటకు వెళ్తే అవమానాలు పాలవటము ఎక్కువైపోయినాయి. ఈ డబ్బు లేకపోతే అలా చేసేస్తాం. ఎస్, అలా అంటే అలా తయారైపోయింది అనమాట. అందుకని ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా ధనమూలమిదం జగత్ అన్నట్టు అందరూ ఒక రకంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే ఆ అచీవ్మెంటే గొప్ప అన్నట్టుగా, డబ్బు సంపాదిస్తేనే గొప్ప, మంచి ఆస్తులు ఉంటే గొప్ప, పెద్దలు ఉంటేనే గొప్ప, ఇలా ఒక రకమైన సొసైటీ ఏంటంటే ఒక డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసింది. కాదు ప్రభుజీ, మానవ సంబంధాలన్నీ ఫీల్ అవుతున్నారు తగ్గిపోతున్నాయి ప్రభుజీ. ఏమి అట్లా ఎవరి మనసుల్లో వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎదుటోళ్ళకి లేకపోయినా వాళ్ళే ఫీల్ అయిపోతున్నారు కొంతమంది అయితే. ఎస్ ఎస్. అంటే కారణం ఏంటంటే మరి దీని అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే భగవంతునితోటి కనెక్షన్ దూరంగా ఉంటుంది. భగవంతునితో కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే డీప్ గా ఉంటుందో రియాలిటీ అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక సమస్య ఏంటంటే మనలో ఎస్పెషల్లీ అంటే చాలా మంది మాతాజీస్ ఉన్నారు కాబట్టి, ఎవరు జెంట్స్ ఎవరు లేరు, అందరూ మాతాజీసే ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం చనువు తీసుకొని మీతో చెప్తున్నా. చాలా మంది లేడీస్ ఎలా ఉంటారంటే, మేము వారం మేము విష్ణు సహస్రనామం చదువుతామండి, ఎవ్రీ వీక్ ఒకసారి కలిసి లలిత సహస్రనామం చదువుకుంటామండి. అంటే అది ఒక అరగంట చదివితే అయిపోయినట్టేనా? ఏమండి, నేను డైలీ సహస్రం చేస్తానండి, డైలీ ఒక అరగంట పూజ చేస్తానండి. అది 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 కంప్లీట్ కాదు. అది
డైలీ నువ్వు అరగంట చేసేదో విష్ణు సహస్రం చదివితే మనస్సులు మారిపోవు. మనసు మనసు ప్రశాంతత ఉంచుకోవాలి, మనం చేసే పనికి న్యాయం చేయాలి. ఎస్, అది ఒక టిక్ ఇన్ ద బాక్స్ లాగా ఉంటే భక్తి కాదు. ఇటువంటి ఆచార్యులు చెప్పినవి అటువంటి మార్గాల్లో మనం వెళ్తానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇందాక హేమలత మాతాజీ మీరు అన్నారు కదండి, అయినో అది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది మనకి. కానీ మనకి ఎప్పుడైతే భగవంతుని తత్వం అర్థమైందో మనం మిగతావి పట్టించుకోకూడదు. కష్టంగానే ఉంటుంది, అంత ఈజీ కాదు. అది అంతే ప్రభు. రోజు ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. కానీ మన మనసులో అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇందాక భాగవతంలో చెప్పిన శ్లోకం చూసారా, మన్యే అభిజన ధనాబ్జన రూప తపస్రౌజా తేజే ప్రభవ బాల పౌరుష బుద్ధి యోగ నారాధానయహి భవంతి పారస్యో పుంసో భక్త్యాతుతోష భగవాన్ గజయూతపాయ. ఈ శ్లోకం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి మనకి డిప్రెషన్ రాగానే. అంటే ఆస్తి కాదు, సంపదలు కాదు, పేరు ప్రఖ్యాతులు కాదు, కులం కాదు, తేజస్సు కాదు, అందం కాదు, ఇది కాదు భగవంతుడిని తృప్తిపరచగలిగేది. నిర్మలమైన భక్తే భగవంతుడిని తృప్తి కలచగలదు అనేది ఇది మనం చూసుకుంటాం. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇది మీకు చెప్తూ నాకు కూడా నేను చెప్పుకుంటున్నాను. మనం రోజుకున్న 24 గంటల్లో ఎంతసేపు మాయలో ఉన్నాం, ఎంతసేపు భగవంతుడి దగ్గరగా ఉన్నాం అని చూడాలి. ప్రస్తుతం మేబీ మనం భగవంతుడికి అరగంట ఇస్తున్నామో టైము, ఒక గంట ఇస్తున్నామో. మనం కనుక దాన్ని టైం ఇంక్రీజ్ చేయగలిగితే, అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేయగలిగితే, ఎంతసేపు భగవంతుడికి ఇస్తున్నామో అంతసేపు మాయకి దూరంగా ఉంటున్నాం. టైం ఉందనుకోండి, రోజుకి 3 గంటలు లెక్చర్స్ ఏనండి, 1 గంట భాగవతం చదువుకోండి, 1 గంటన్నర భగవంతుడు నామం చేసుకోండి. అప్పుడు రోజుకి 5 గంటలు దరిద్రం నుంచి దూరంగానే ఉన్నట్టుగా మనం. ప్రభుజీ లెక్చర్స్ అయితే చాలా వింటున్నాం ప్రభుజీ. ఇక్కడికి మీ దాంట్లో జాయిన్ అయినాక చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. యూట్యూబ్ లో కొన్ని వేల లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. అసలు నేను ఎందుకు పనికిరాని వెధవా అనొచ్చు. అటువంటి మహాత్ములు మాట్లాడనివి బోళంత మంది ఉన్నారండి. గౌరాంగ దర్శన్ దాస్ గారు మాట్లాడింది, అమరేంద్ర ప్రభు మాట్లాడింది, ఇలా ఎంతో మంది, కొన్ని వందల మంది మాట్లాడిన యూట్యూబ్ లో లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. వింటా ఉండండి, ఆ అలవాటు చేసుకోండి. వింటాం, చదవటం, నామం చేయటం, ఈ మూడు మన నిత్య జీవితంలోకి మన కనుక ఎంతవరకు తీసుకురాగలిగితే మన లైఫ్ అంత బాగుంటుంది. ఇంకొకటితోటి మనకు అనవసరం. ఎందుకంటే అందరూ సేమ్ మూడ్లో లేవండి. మనం మిగతా ఎవరితో అయితే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ మూడ్లో లేరు. వాళ్ళు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేద్దామన్న మూడ్లోనే ఉన్నారు. మీలో చాలా వరకు, అంటే అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు దాదాపు 40 దాటిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అంటే కొంత జీవితం అంతా చూసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. అదే యంగ్ పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి తొందరగా నేను చెప్పింది కొరుకుని పడదు మనసుకి. వీడేంటి నాకు ఈ వేదాంతం చెప్తున్నాడు, నిత్య మంచి యవ్వనంలో ఉంటే ఈ సుత్తంతా చెప్తున్నాడు అనుకుంటారు. రైట్, ఎనీవే, సో నా మనసు ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. బ్యూటిఫుల్ లైన్ అండి అది. ఈ భౌతిక జీవితం నుంచి వచ్చిన ఆనందం ఏది భగవంతుడి గురించి ఉన్న ఆనందం కన్నా తక్కువే. మనం భక్తిలో ముందుకెళ్ళామా లేదా అని మనం వేసుకునే ప్రశ్న ఏంటంటే, నాకు చాంటింగ్ చేస్తుంటే ఆనందంగా ఉందా, 2 గంటల సేపు సినిమా చూస్తే ఆనందంగా ఉందా, నాకు భాగవతం వింటే ఆనందంగా ఉందా, పక్కింటి ఆవిడతో 30 గంట కబుర్లు చెప్పుకుంటే ఆనందంగా ఉందా. నాకు నిన్న కొత్త సినిమాలు రెండు రిలీజ్ అయినట్టున్నాయి. రజనీకాంత్ సినిమా ఒకటిని, ఇంకోటి ఎవరిది, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది. వార్ 2. సో మన మనసులో వారు స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇంకా అసలు మన మనసులో వారు స్టార్ట్ అవ్వాలి. మన జీవితంలో, నిత్య జీవితంలో ఎవ్రీడే వారు స్టార్ట్ అవ్వాలి. భౌతిక ప్రపంచంతో భగవంతుడితోటి ఆ మధ్య యుద్ధం ఎప్పుడు మాయతో వారు స్టార్ట్ అవ్వాలి. మనం వార్ 2, వార్ 3 చూసుకుంటే హ్యాపీగా బతికేస్తున్నాం మనం. సో ఆ సినిమా చూస్తే నాకు ఆనందం. ఇది మాటలు నాకు కూడా చెప్పుకుంటున్నానండి. నేనేదో పెద్ద పరిపక్వత వచ్చిన గొప్ప మహానుభావుడని, మీరు మామూలు వాళ్ళని కాదు. నా మనసుకి నేను మాట్లాడుతూ నాకు కూడా నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నాను. నీకు సినిమా చూస్తే ఆనందం వస్తుందా, భగవంతుడితో కాసేపు నామం చేసినప్పుడు, భాగవతం విన్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుందా? మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయాలు. ఇవాళ మనం మాయలో ఎంత ఉన్నామంటే అవే ఆనందంగా అనిపిస్తాయి. భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏవి ఆనందంగా ఉండవు. సో చెప్తున్నా చాలామంది వినరు. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో 15-20 మంది ఉన్నారు, గ్రూప్లో 60 మంది ఉన్నారు. మేము అందరూ అటెండ్ అవుతామండి అని 60 మంది వచ్చారు. గ్రూప్లో 15 మందో 16 మందో అటెండ్ అవుతుంటారు. ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి ఏదో ముఖ్యమైన పని ఉండొచ్చు, నేను కాదన్ను.
ఏదో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉండి అటెండ్ అవ్వకపోవచ్చు. బట్ కొంతమందిలో నెగ్లిజెన్స్ కూడా ఉంటుంది. పర్వాలేదులే, వినకపోతే ఏమైంది, అట్లా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట మన మనస్సు. సో మనం ప్రశ్నించుకోవటం ఏంటంటే, మెల్లిగా మనకి భగవంతుడితోటి టైం స్పెండ్ చేసిన టైం మనకి ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇవ్వగలగాలి. అప్పుడు మనం భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నట్టు. మనకి ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, అదో బాధగా చాంటింగ్ చేస్తాం. ప్రభుజీ చెప్పారు కాబట్టి చేస్తున్నా, నామం చేయమన్నారు, అబ్బా 10 రౌండ్లు, అబ్బా 16 చంపుతున్నాడు ఈయన అన్నట్టు చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఏ రోజైతే ఇవాళ నామం చేయకపోతే నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు, ఇవాళ నామం చేస్తే నా మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉందని అనిపించిందంటే మనం ముందుకెళ్లాల్సిందే. అప్పుడు వరకు మనం ముందుకెళ్లాల్సిందే. సొల్యూషన్ ఏం లేదు. మనకి జ్వరం వచ్చింది, ఏమైనప్పటికీ ఒకటి పెట్టారు ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది. ఏమైనప్పటికీ జపం అదే మహామంత్ర జపం చెయ్యండి అని చాలా పెట్టారు. ఏ విధమైన ఆలోచనలు వచ్చినా చెయ్యండి, వద్దు అని అయితే వదిలిపెట్టకూడదు. ఎస్. సో ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే మనం నామం చేయాలి. మనకి ఒంట్లో బాగోకపోతే మెడిసిన్ వేసుకుంటేనే తగ్గుతుంది. సో మనకి భవరోగం ఉంది. భవరోగం అంటే ఈ మాయ, ఇదే గొప్ప, నా శరీరమే గొప్ప, నా ఈ ఆస్తులు ఇవే గొప్ప, ఇదే కావాలి అని అనుకున్న రోగానికి హరే కృష్ణ మహామంత్రమే మెడిసిన్. ఆ మెడిసిన్ వాడితే కానీ మనకి దీంతో అటాచ్మెంట్ తగ్గదు. కానీ దీన్ని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ కుటుంబంలో ఉన్నవాళ్ళు, స్త్రీలు ఇంకా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు దీంట్లో ముందుకెళ్తున్నారు కదా అని కుటుంబంలో కాంప్లికేషన్స్ తీసుకురాకూడదు. మీ హస్బెండ్తో మీకున్న రిలేషను, మీ పిల్లలతో మీకున్న రిలేషను, ఆ బాధ్యతలు విసిరేకు. అంటే ఎలా ఉండకూడదు అంటే, మా అమ్మ ఎప్పుడు ఏం అడిగినా చేయదు, ఎప్పుడు లెక్చర్లు వింటూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు చాంటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, నన్ను పట్టించుకోదు అన్నట్టుగా కూడా ఉండకూడదు. అది మీరు ఎలా మా బ్యాలెన్స్ అమ్మ చేసుకోవాలి. అలాగే అంటుంది ప్రభుజీ, నువ్వు ఎప్పుడు చేసినా గానీ చేస్తున్నానంటావు, క్లాస్ వింటున్నానని అంటావు అని అది కూడా చూసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ సింగిల్ మాతాజీస్కి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మీ హస్బెండ్స్ కనుక ఈ మార్గంలో లేకపోతే మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో మా మనం ఇంట్లో కూడా ఏంటంటే అదే హస్బెండ్ జరుగుతుంది. వైఫ్ ఇద్దరిని అటెండ్ అవ్వమని చెప్తాం, కానీ చాలా మంది జెంట్స్ పట్టించుకోరు. సో ఇది పెడతాం ప్రభుజీ. లెక్చర్స్ పెట్టినా గానీ, హాల్లో పెట్టినా గానీ అటు సైడ్ టీవీ సీరియల్ రన్ అవుతుంటుంది. కనీసం ఇది వింటారేమో అనే ఆలోచనతో రోజు పెట్టినా గానీ ఇటు సైడ్ మమ్మల్నే అరుస్తా. అంటే ఎప్పుడు అంటే అదేనా, ప్రొద్దున మధ్యాహ్నం మీరేం చేస్తారంటే ఏమో ఫోర్స్ చేయొద్దు. లేదు అంటే ప్రభుజీ. దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి కానీ ఫోర్స్ చేయొద్దు. ఇంకా ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఈ యూట్యూబ్ లెక్చర్ పెట్టి అమ్మ సంపుతుందా అన్న పరిస్థితి తీసుకురాకూడదు. మనం స్టెప్ బై స్టెప్ నెమ్మదిగా తీసుకెళ్ళండి. మనకున్న అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకు ఉండదు. ఒకటి వయసులో తేడా, ఎస్పెషల్లీ పిల్లల దగ్గర చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా జీవితం, వాళ్ళు కూడా ప్రతి జన్మకి కారణం ఏంటండి? కర్మ, కోరిక. మనం 100 సార్లు మాట్లాడుకునే పాయింట్ కర్మ, కోరిక. మన పిల్లలు కూడా ఎన్నో కోరికలతో పుట్టారు. గత జన్మలో వాళ్ళకి తీరని కోరికలు బోల్డని ఉన్నాయి. ఆ కోరికలతో పుట్టారు. మనల్ని సడన్గా కూర్చొని అవన్నీ పక్కన పెట్టి, ఈ ఎంజాయ్మెంట్ పక్కన పెట్టు, భగవంతుడు నామం చేయంటే వాళ్ళకి ఎక్కదు, టక్కనెక్కదు. అందులో పెరటి చెట్టు మందుకు అస్సలు రాదు. మనం చెప్పింది మన ఇంట్లో వాళ్ళకి అసలు ఎప్పుడు ఎక్కదు. అస్సలు అది ఎప్పుడు ఎక్కదు, 99% ఎక్కదు. సో మనం బయట వాళ్ళ చేతి చెప్పించాలి అవకాశం ఉన్నప్పుడు. వాళ్ళని గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు భాగవతం టేల్స్ క్లాసులు చెప్తుంటారు. అలాంటప్పుడు పిల్లల్ని అందులోకి ఆ క్లాసులో జాయిన్ చేశారనుకోండి, ఆ భాగవతం స్టోరీస్ అని చెప్తారు, ఏదో వింటారు, వాళ్ళ మనసుకి ఏదో క్లిక్ అని కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మన డ్యూటీ ఏంటంటే అండి, పిల్లల్ని కూడా, ఫ్యామిలీ అందరినీ కూడా భగవంతుడిని కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంతేగాని వాళ్ళని కూడా మనలాగా మార్చేద్దాం అని అనుకోవద్దు. మన చేతుల్లో లేదు. రైట్. ఎనీవే, ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాను. ఇవాళ 4 శ్లోకాలు, చాలా ఏదో మాట్లాడుతున్నాం. సో భగవంతుడి పాదాలు గుర్తు చేసుకోవటం అన్న దాని మీద కొన్ని కనెక్టెడ్ శ్లోకాస్ వచ్చినాయి అనమాట. అతనాంగ్రే స్తవ కీర్తి కీర్తయోర్ అంతర్బహిస్నాన విదూత్న పాపమాన్ భూతేష్వ అనుక్రోశ సుసత్వశీలినాం స్యాత్ సంగమోనుగ్రహ ఏషనస్థావా. ఏమంటున్నారంటే, శ్రీమద్ భాగవతం 4:24-58 అంటే 4th canto 24th chapter 58th శ్లోకాన్ని అర్థం. నీ పాదాలు అన్ని మంచివే తీసుకొస్తుంటాయి, చెడు అంతా తీసేస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే స్వామి, నేను అడిగేది ఏంటంటే, ఎప్పుడు నాకు నీ భక్తులతోటి స్నేహాన్ని నాకు ఇవ్వు. ఎటువంటి భక్తులతోటి ఇస్తావు?
ఎవరైతే ఎప్పుడు నీ గురించి తలుచుకుంటూ ఉంటారో అటువంటి భక్తులతోటి నా స్నేహాన్ని ఇవ్వు. ఉమ్, నీ పాదాలే అల్టిమేట్గా శరణం. సో నీ దయ ఉంటేనే నేను నీ భక్తులతోటి నాకు స్నేహం వస్తుంది. మన భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలంటే భక్తులతో స్నేహం చేయాలి, ఫస్ట్ అండ్ ఫండమోస్ట్ థింగ్. అందుకనే సత్సంగానికి వెళ్ళమని అంటారన్నమాట. ఇస్కాన్ టెంపుల్లో ఇప్పుడు మీరు మిగతా టెంపుల్స్కి ఇస్కాన్ టెంపుల్స్కి ముఖ్యమైన తేడా ఏంటి? ఇస్కాన్ టెంపుల్, గౌడీ మఠం, మిగతా టెంపుల్స్కి వెళ్తే ఏం జరుగుతుందండి? మీరు వెళ్తారు, అర్చన టికెట్ తీసుకుంటారు, ధర్మార్థ కామ మోక్ష మంత్రాలు చదువుతారు, వేసేస్తారు, ఆరతిట్లో తిప్పేస్తాడు, కొబ్బరికాయ కొడతాడు, 1 minute మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఏం మార్పు వస్తుంది మనలో? అలా చిన్నప్పటి నుంచి మనం అనేక గుళ్ళకి వెళ్ళొచ్చాం. ఏం మార్పు వస్తుంది? ఏ గుళ్ళో ఉన్నా కాసేపు కూర్చోపెట్టి ఏమన్నా భాగవతం చెప్తున్నారా? ఆ పంతులు గారు 4 మంచి మాటలు చెప్తున్నారా? సో బట్ ఇస్కాన్ టెంపుల్స్లో ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే భగవద్గీత చెప్తున్నారు, ఎవ్రీడే భాగవతం క్లాస్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ సండే సత్సంగం ఉంటుంది, ఎవ్రీ సండే భగవంతుడికి వెళ్ళి సేవ చేయొచ్చు. అమెరికాలో నా స్నేహితులు చాలామంది ఉన్నారు. సండే అంటే వాళ్ళు పొద్దున్న లెగిచారంటే టెంపుల్కి వెళ్ళిపోతారు, రాత్రి ఇంటికి వచ్చి పడుకుంటారు. పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు టెంపుల్లో సేవ, క్లీనింగ్ అవుతుంది, లేదా వంటలు చేయటం అవుతుంది, కీర్తన, అన్ని రకాల సేవలు చేసుకుంటారు టెంపుల్లో. కొత్త వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి ఇండక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది అందులో భగవద్గీత క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటారు. ఇట్లా పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు ఇదే భగవంతుడి సేవలోనే వీకెండ్ అంతా గడిపేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. సో అటువంటి సత్సంగం మనకు లేదనుకోండి, ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాసులు ఆపేశాను అనుకోండి నేను కొన్నాళ్ళు, అందులో సగం మంది హరే కృష్ణ మహామంత్రం కూడా మర్చిపోతాం. అవును ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే మీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ టెంపుల్ ఉన్నా, మీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ సత్సంగం ఉన్నా మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఆ రెగ్యులారిటీ మీకు అటెండ్ అవుతూ ఉంటే కాన్స్టెంట్గా మనకి హరికథ అన్నది మనకు వింటూ ఉండాలి. ఎవరో ఒకడు మనకి నిత్యం గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి. మనకి జన్మ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అన్నది మనకి వారంకోసాడన్నా ఎవడో ఒకడు గుర్తు చేయాలి. గుర్తు చేయకపోతే మనం 10 నిమిషాల్లో మళ్ళీ రూట్ మార్చేస్తాం మనం. అందుకే ప్రభుజీ లైఫ్ లాంగ్ మీరు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా. నేను చెప్దాం అనుకున్న పాయింట్ ని మీరు వేరే టైప్ తిప్పేశారు. లేదు ప్రభుజీ, కంటిన్యూ కావాలనేసి అలా కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శిరీష మాతాజీ, ఇప్పుడు మీరు మియాపూర్ లో ఉంటున్నారు, అక్కడ ఇస్కాన్ మియాపూర్ ఉంది, అక్కడ వాళ్ళ అడ్రస్ తీసుకొని మీకు ఇస్తాను. మీరు ఎవ్రీ వీక్ అక్కడికి వెళ్తూ ఉండాలి, ఆ సత్సంగం అలవాటు చేసుకోవాలి. లైక్ సుశీల మాతాజీ వీళ్ళందరూ గౌడీ మఠంకి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి కనెక్ట్ అవ్వాలి. లైక్ రత్నకుమారి మాతాజీ గారి ఇంటి పక్కన ఇస్కాన్ గుంటూరులో టెంపుల్ ఉంది, మీరు అక్కడికి వెళ్తూ ఉండండి. ఎవ్రీ సండే అక్కడికి వెళ్ళి సేవ చేసుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళండి, అక్కడ సత్సంగం వెళ్ళండి, అక్కడ క్లాసెస్ వింటూ ఉండండి. ఆ గ్రూప్ అన్నది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆ గ్రూప్తో కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. ఇదేదో మనం క్లాసులు చెప్పుకుంటే అంతా బాగుంది, మన క్లాసులు ఆపేసామంటే మళ్ళీ పోతుంది అన్నట్టుగా ఉండకూడదు. మనం ఎక్కడ ఉంటే దానికి చుట్టుపక్కల ఒక సత్సంగం మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ సత్సంగంలో ఉంటే ఏంటంటే వారానికి ఒకసారి మనం ఆ గంట సేపు, గంటన్నర, 2 గంటలో ఉంటే వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏకైక ధ్యేయం ఏంటి? భగవంతుడు, భక్తి, సంకీర్తన, భాగవతం, కృష్ణుని ఎలా ఆనందపరచాలి. అది మిగతా టైం అంతా ఏంటి? మనం నన్ను నేను ఎలా ఆనందపరుచుకుంటాను. 90% మనం ఆలోచించేది ఏంటి? ఇది తింటే నాకు ఆనందం, ఇది చూస్తే నాకు ఆనందం, ఇది కొనుక్కుంటే నాకు ఆనందం, వాళ్ళని కలిస్తే. మనం అంతా మన యొక్క సెన్సెస్ యొక్క కోసమే మనం బతుకుతున్నాం. మన సెన్సెస్ యొక్క ఆనందం కోసమే మనం 24 గంటలు బతుకుతున్నాం. ఈ గంట సేపు కృష్ణుని ఆనందింపజేయడం కోసం చేస్తున్నాం. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎందుకు చేస్తున్నాం? భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం. భాగవతం ఎందుకు వింటున్నాం? భగవంతుడి కోసం వింటున్నాం. రైట్. అదే ప్రభుజీ, నిన్న కూడా నాకు అట్లనే అనిపించింది ప్రభుజీ. నిన్న నేను ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి వెళ్ళాను కదా, చాలా రష్ ఉండే, అంటే క్రౌడ్ చాలా ఉండే ప్రభుజీ. అయినా కూడా చాలా, అంటే ఇట్లా సిస్టమాటిక్ గా చాలా మంచిగా డీసెంట్ గా అనిపించింది ప్రభుజీ. అట్లా అదే వేరే టెంపుల్స్ లో ఏంటంటే ప్రాబ్లం చాలా కొంచెం ఉన్నా కూడా ఇట్లా అంటే ఇట్లా బాగా ఇలా అదైపోతుంది ప్రభుజీ. ఇట్లా అంత దాన్ని ఏమంటారు, తోసుకోవడము అట్లాంటివి లేవు నిన్న. అంటే ఏమవుద్దంటే మనలో చాలా మంది ఇలా అంటున్నాను ఏమనుకోవద్దు, 90% భక్తులు కృష్ణాష్టమికి భక్తులు అయిపోతారు, వైకుంఠ ఏకాదశిలో అందరూ భక్తులు అయిపోతారు. ఆ రోజు టెంపుల్కి వెళ్తారు, మళ్ళీ మిగతా రోజుల్లో అందరూ అన్ని మర్చిపోతుంటారు. సో ఈ పర్వదినాలు వదిలేసేయండి. మామూలుగా ఎవ్రీ వీక్ సత్సంగం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మీకు చుట్టుపక్కల 3-4 కిలోమీటర్స్లో సత్సంగం ఎక్కడుందో ఎత్తుక్కోండి. మీరు ఎత్తుక్కుంటే దొరుకుతుంది.
ఆ సత్సంగానికి ఎవ్రీ వీక్ వెళ్తానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేయండి, దాన్ని మానద్దు. అదే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. నిన్న అంటే నాకు ఏమనిపించింది ప్రభుజీ అంటే, నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లెక్చర్స్ అనిపించింది. అంటే అందరూ ఆ మనసులో ఉండి అట్లా డీసెంట్ గా అట్లా నడిచారేమో అనిపించింది ప్రభుజీ. అట్లా లెక్చర్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమో అనిపించింది నాకు. అంటే వేరే దాంట్లో అట్లా ఉండదు కదా ప్రభుజీ. అవునండి, మామూలు టెంపుల్స్ లో అసలు ఇవాళ మామూలు మన ఇంటి దగ్గర వెంకటేశ్వర గుడికి వెళ్ళినా, శివాలయంకి వెళ్ళినా, ఏ గుడికి వెళ్ళినా వెళ్ళండి మీరు, అసలు భగవంతుడి గురించి 5 నిమిషాలు మాట్లాడేది ఉండదు. అర్చన చేసామా, అయిపోయిందా, వెళ్ళిపోయామా, అంతేగాని అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడటానికి ఉన్నది. ఎందుకంటే అందుకనే ఇవాళ ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇవాళ మనం ఇదంతా శ్రీల ప్రభుపాదుల గారి వాళ్ళ ఆవిర్భావ దినోత్సవం, ఆయన పుట్టినరోజు ఇవాళ, అపియరెన్స్ డే. సో ఆయన చేసిన మనకి రుణం మనం తీర్చుకోలేని రుణం అనమాట, గురు రుణం. ఇది మనం తీర్చుకోలేము. ఆయన మనకి కొన్ని వందల టెంపుల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ప్రతి టెంపుల్లో భాగవతం గురించి చెప్పి ఇవాళ నేను మీకు క్లాస్ చెప్తున్నానంటే అది ఆయన దయ్యే. నన్ను ఒక ఆయన ఇన్స్పైర్ చేశారు, నన్ను భరించాడు, నన్ను భరించి నాకు భగవద్గీత చెప్పి నన్ను కొంచెం మంచి మార్గంలో పెడతానికి ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు. ఆయన చేసిన దానికి నేను కృతజ్ఞతగా నేను కూడా ఇంకొక నలుగురికి ఈ భగవంతుని మార్గం అందజేయాలని చెప్పి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. సో ఇది చాలా ఇష్టమైన పద్యం ఇది. నీ పాద కమల సేమయు నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యము నిరాంతాపర భూతదయేను తాపసమందార నాకు దయసేయగదే. సో నీ పాదసేవ, ఎప్పుడు నీ పాదసేవ కావాలి. నీ పాదార్చకులతోటి నెయ్యము అంటే నువ్వంటే ఇష్టం ఉన్న భక్తులతోటి నాకు స్నేహం కావాలి. నిరాంతాపర భూత దయ్యము, అందరి మీద దయ. పండిత సమదర్శిన అంటే ఏంటంటే భక్తిలో ముందుకెళ్తే అంట వీడు నాకు శత్రువు, వీడు నాకు మిత్రుడు అని ఉండదంట. అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తుంటారంట ఆచార్యులు. అందుకని ఎవరిని చూసినా సరే వాళ్ళని చూసి అరేరే వీడు మాయలో కొట్టుకుపోతున్నాడే, వీడికి 4 మంచి మాటలు చెప్పాలని ఆలోచిస్తుంటారంట. శ్రీల ప్రభుపాద్ గారికి 100 కోట్ల ఆస్తున్నాడు, పెద్ద బిలియనియర్. అమెరికాలో 1960లోనే ఆయన పెద్ద మిలియనియర్, బోలు డాలర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆయన దగ్గర. ఆయన శిష్యులు ఆయన దగ్గర తీసుకొచ్చారు. అంటే అతను ఏమన్నా డొనేషన్స్ ఇస్తే టెంపుల్కి బాగుంటుంది అన్నట్టు, కానీ అతని మనసు సరిగ్గా లేదు. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ గారు మాట్లాడగానే అతను ఏదో పిచ్చిగా మాట్లాడాడు. ఆయన కొంచెం ఆయనకు 1 కిలో పెట్టి పంపించాడు. తర్వాత శిష్యులు ఆయన అన్నారన్నమాట, అయ్యయ్యో ఆయన పంపించారేంటంటే ఆయన కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేసి ఉంటే మనకు మంచి డొనేషన్ వచ్చేది కదండి అన్నారు. అంటే ఆయన అన్నారంట, నాకు ఆయన డొనేషన్తో సంబంధం లేదు, భగవంతుడు అరేంజ్ చేస్తాడు, ఈయన కాకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఇస్తాడు, ఎవరో ఒకళ్ళు మనసుతో జరుగుద్ది. ఆ సరైన మనస్తత్వం ఉన్నదా లేదా అన్నది నాకు ఇంపార్టెంట్ అన్నారంట ఆయన. అది రైట్. శ్రియో నివాసో యాశ్రయో పానపత్రం ముఖం దృశ్యం బాహవో లోకపాలనాం శరణాంగానం పదాంబుజం. అంటే భగవంతుడి పాదాలు అన్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించిన కొన్ని శ్లోకాలు చదువుకుంటున్నాం అనమాట. అంటే భగవంతుడి శరీరం మీద లక్ష్మి అంటే హృదయంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఆయన ఫేస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే తెలుసా అండి, ఆయన కళ్ళు, భగవంతుని కళ్ళు ఏంటంటే మనం అందాన్ని లాక్కొని ద్రోలుకొని అంటే ఒక గ్లాసులో పోసుకొని తాగేయాలి అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట. భగవంతుడు అందాన్ని అలా వర్ణిస్తారన్నమాట. సో ఆయన చేతులు ఈ దేవతలందరికీ రెస్టింగ్ ప్లేస్ అంట. ఆయన పాదాలు పరమ భక్తులకి ఎప్పుడు అదే నిరంతరం భగవంతుడి పాదాల గురించి ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళకి ఇంకేమీ లేదు. ఇప్పుడు కిట్టి పార్టీకి వెళ్ళాం అనుకోండి, అక్కడ భాగవతం గురించి మాట్లాడతారా, భగవద్గీత గురించి మాట్లాడతారా? అంతే కదండి. ఏమన్నా నవ్వుతున్నావు? మీ కిట్టీలో భాగవతం చదువుకుంటారా? చదవరండి. సో అంటే మనం ఎవరిని కలిసినా దేవుడు తప్ప అన్ని టాపిక్స్ వస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ సత్సంగంలో ఈ మెంబర్సే కలపడ్డారు అనుకోండి. ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్యోతి గారు అనురాధ గారి ఇంటికి వెళ్ళారు, అనురాధ మాతాజీ జ్యోతి గారి ఇంటికి వెళ్ళారు, ఎక్కడో కలిశారు. వెళ్తే ఏమొస్తాయి ఫస్ట్ మీకు మాటలు? దీని గురించి సత్సంగం గురించి వస్తుంది, ఆ ప్రభుజీ క్లాసెస్ గురించి ఏదో మాట్లాడుకుంటాం. మాతాజీ మీరు కూడా భాగవతం చదువుతున్నారా, మాతాజీ మీరేం చేస్తున్నారు, రోజుకి ఎన్ని మాలలు చేస్తున్నారు, ఇలాంటి డిస్కషన్స్ వస్తాయి. ఇలాంటి డిస్కషన్స్ బయట వాళ్ళతో మన దగ్గర ఉంటాయా? ఉండవు. ఒకళ్ళని చూసి మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాం. ఈ మాతాజీ రోజుకి 20 మాలలు చేస్తున్నారు, చాలా బిజీగా ఉంటారు, అయినా చేస్తున్నారు ఇట్లా. ఇప్పుడు మా సత్సంగంలో ఒక ఆవిడ ఉంటారు, సుమా మాతాజీ అని, మా అందరికీ చాలా రెస్పెక్ట్. ఆవిడ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఆవిడ ఇంజనీరింగ్ హెడ్, 3 పిల్లలు, అత్తగారింట్లో.
చాలా బిజీ లైఫ్, ఇంజనీరింగ్ డైరెక్టర్. పొద్దు నుంచి రాత్రి అమెరికా కాల్స్ అవి నడుస్తూ ఉంటాయి. ఆవిడ ఎలా చేస్తుందో 16 మాలలు నాకు తెలియదు. ఇంట్లో డీటీస్ ఉన్నాయి. ఆ డీటీస్కి నిత్యం మంగళారతి చేసి రోజు భోగా పెడుతుంది ఆవిడ. రోజుకు ఒక అరగంట 30 గంట అయినా ఆవిడ భాగవతం చదువుకుంటుంది. ఇంజనీరింగ్ డైరెక్టర్, 1000 మందికి బాస్ ఆవిడ. చాలా బిజీ లైఫ్. మరి ఆవిడ ఎలా మేనేజ్ చేస్తుందో నాకైతే అర్థం కాదు. ప్రతి ఫెస్టివల్కి ఆవిడ అక్కడ ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ ఆవిడ సెలవులన్నీ దేని గురించి ఉపయోగిస్తుందో తెలుసా? 90% ఆవిడ సెలవులు ఏంటంటే కృష్ణాష్టమి నాడు సెలవు పెడుతుంది. ఇవాళ ప్రభుపాద దినోత్సవం సెలవు, లేకపోతే మహాప్రభు జయంతి నాడు, గౌర పూర్ణిమ నాడు, నిత్యానంద త్రయోదశి నాడు, ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్సే ఆవిడ సెలవులన్నీ. ఆవిడకు ఉండే 30 సెలవుల్లో ఇవన్నీ వాడుకుంటూ ఉంటాను. అంటే ప్రయారిటీ దేవుడికి అలా ఇచ్చారు. సో మరి ఆవిడని చూశాక నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంతకన్నా బిజీగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా? చాలా బిజీ. మరి 3 పిల్లలు, ఇంట్లో అత్తగారు, బాధ్యతలు, దేవుడి నిత్య నైవేద్యాలు ఇవన్నీ ఉండి కూడా స్టిల్ మరి ఆవిడ ప్రతినిత్యం నామం చేయగలుగుతుంది. హరే కృష్ణ. ఒక్క సెకండ్. రైట్. హరే కృష్ణ. సో ఎనీవే, మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. సారీ, మ్యూట్లో ఉన్నాను. మాభిర్మందమనో విచింత బహుదా యామిశ్చీరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవః స్వామీ నను శ్రీధరా ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్య నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపనో ధనకరో దాసస్య కిం నా క్షమా మాభిర్మందమనో విచింత్య బహుదా యామీశ్చరం యాతనా మాభిర్మందమనో విచింత్య బహుదా యామీశ్చిరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవః స్వామీ నను శ్రీధరా ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వ నారాయణం లోకస్య వ్యసనాపనో ధనకరో దాసస్య కిం నా క్షమః. ఓకే, రైట్. ఓ మనసా, ఓ మనసా, నువ్వు ఎప్పుడు దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు? మాభిర్మంతమనో విచింత్య బహుదా యామిశ్చిరం యాతన నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవః స్వామీ నను శ్రీధర ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్య నారాయణం లోకస్య వ్యపనాపనధరకరో దాసస్య కిం నా క్షమా. సో నువ్వు రోజు దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే కష్టాల గురించి ఆలోచిస్తున్నావా? లేకపోతే యమధర్మరాజు విషించే కష్టాల గురించి ఆలోచిస్తున్నావా? ఇవన్నీ ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు? నీకు ఏ కష్టాలు ఆనవు, నీకేమి రావు. ఎందుకు? నీ హరి, నీ శ్రీహరి నీకు సర్వస్య శరణం. భగవంతుడు నీకు అన్నీ ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఇవేమీ ఆలోచించుకోకలేదు. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి భగవంతుడి గురించి ఆలోచించు. భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తుంటే, ఎప్పుడైతే నువ్వు భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నావో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న కష్టాలేమి నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేవు. ఎటువంటి కష్టాలు ఉన్నా సరే నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేవు. మన మనస్సు ఒక రకంగా సెట్ అయినప్పుడు ఇంకా వేరేవేవి మన ఇబ్బంది పెట్టలేవండి. అది ఆ మనస్సు అలా నిలబడే వరకు బయట మాటలు, బయట సిట్యువేషన్స్ మనని కింద పడేస్తూ బాధ పెడుతూ అలా ఉంటుంటాయి. కానీ మనస్సు ఒక స్టేజ్లో నిలబడినప్పుడు చుట్టుపక్కల సిట్యువేషన్స్ కూడా మన ఏం బాధ పెట్టలేవు అనమాట. మాభిర్మందమనో విచింత బహుదా. ఓ మనసా, సో ఇవన్నీ ఆలోచించు మాకు, ఇవన్నీ ఆలోచించు మాకు. సో అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఏ ట్రబుల్స్ నిన్నేం చేయలేవు. ఎందుకంటే నువ్వు నారాయణుని శరణ వేడుకుంటున్నావు. నారాయణుని శరణ వేడుకున్న వాళ్ళకి, భగవంతుడి కృష్ణధామం గురించి ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళకి, కృష్ణనామం చేస్తున్న వాళ్ళకి
సమస్యలు వచ్చినా సరే ఆ సమస్యలు మిమ్మల్ని కింద పడేయలేవు, కృంగదీయలేవు. మీ మనస్సులో భగవంతుని మీద ఉన్న భక్తిని అవి సడలించలేవు. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. భగవద్గీత 9.31లో కృష్ణుడు క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శాశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త్యా ప్రణశ్యతి. ఆ ధర్మాత్ములుగా ఎవరైతే ఉంటారో శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యముగా ప్రకటించుము. అంటే దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, భగవంతుని భక్తులకి భౌతికంగా వ్యాపారంలో నష్టం రాదా? వాళ్ళు కొనుక్కున్న సైట్ల వాల్యూ తగ్గవా? షేర్లు తగ్గవా? అలా కాదు. మనం దాన్ని అలా అర్థం చేసుకోకూడదు. అంటే జీవితంలో ముఖ్యమైన విషయాల్లో, అతి ముఖ్యమైన విషయాల్లో మనకి నష్టం జరగదు. భౌతికంగా నష్టాలు అనిపించవచ్చు, కానీ భక్తిలో ముందుకెళ్తానికి భగవంతుడు ఎప్పుడు కింద పడేయడు. అన్నిటికన్నా మనకి బాగా జరిగే నష్టం ఏంటో తెలుసా అండి? భక్తి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవటమే మనకి బాగా కలిగే నష్టం. ఈ సత్సంగం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవటం, ఇంకా చాంటింగ్ మానేయటం, గుడికి కూడా వెళ్లకుండా ఉండటం, మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో తిరుగుతూ సినిమాలు కిట్టీలు అని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ అసలు దేవుడి గురించి తలుచుకోకుండా ఉండటం, అది అసలైన నష్టం. అలాంటి నష్టం మనకి కల్పించకుండా ఉంటాడంట భగవంతుడు భక్తులకి భక్తిలో టెస్టులు పెడతాడు, కానీ ముందుకు తీసుకెళ్తానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఏ విధంగా మీరు భక్తిలో ముందుకెళ్ళాలో దానికి అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆయన. అవసరమైతే మన ఇల్లు మారి మన ఇల్లు తీసుకెళ్లి గుడి పక్కన పెడతాడు ఆయన. మన ఇంటి పక్కనే భగవద్గీత క్లాసులు చెప్పేవాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు. ఇవన్నీ ఆయనే క్రియేట్ చేస్తాడు. నీకు ముందుకెళ్ళాలని ఆలోచన ఉంటే ఆయన అన్ని తీసుకొచ్చి సెట్ చేస్తాడు. అన్ని రకాలుగా నీకు ఏదో విధంగా ఆయన సపోర్ట్ చేసి భక్తిలో ముందుకెళ్తానికి ఆయనకి తీసుకెళ్తాడు. మీ ఇంటికి భాగవతం సెట్ వస్తుంది, మీ ఇంటికి భగవద్గీత వస్తుంది. ఏదో ఒకటి ఎవరో భక్తులు మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడి ఈ మంచి మాట చెప్పి వెళ్తూ ఉంటారు. నేను గౌతమ్ ఎన్క్లేవ్ అని ఇక్కడ కొండాపూర్లో క్లాసులు చెప్తున్నాను. నేను అక్కడ మన మధ్య రథయాత్ర చేసాం. రథయాత్ర ముందు 3 రోజులు రాత్రిపూట 7 to 8 ఆ కాలనీ మొత్తం నగర సంకీర్తన చేసాం. నగర సంకీర్తన చేస్తే ఏంటా జరుగుతుందని బయటకు వస్తారు, అప్పుడు రథయాత్ర ఉన్నది మీరు అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్పడానికి నగర సంకీర్తన లాగా చేసాం అనమాట. నాకు నిన్న ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు నా క్లాసులో ఒక 4 వారాల నుంచి సిన్సియర్గా వస్తున్నాడు. నిన్న కృష్ణాష్టమి బోర్డు అంత సేవ చేశాడు. ఏంటయ్యా అంటే ఆయన చెప్తున్నాడు, ఏమండి నేను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసరికి రోజు 8 అవుతుందండి. 8కి వచ్చి 8:30కి వచ్చి నేను అప్పుడు స్నానం చేసి నేను అప్పుడు భోజనం చేసి పడుకుని రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాను. ఒకరోజు ఎందుకో పని మీదే ఆ రోజున ఆఫీస్ నుంచి కాస్త ఎర్లీగా వచ్చేసి ఇంటికి 7కి వచ్చి స్నానం చేసి అప్పుడే ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని బయటికి రాగానే మీ కీర్తన వినపడిందండి. కీర్తన ఏంటా అని చెప్పి కిందకు వచ్చాను. మీరు రథయాత్రకు రమ్మన్నారు, రథయాత్రకు వచ్చానండి. రథయాత్రకు వచ్చినప్పుడు మీరు భగవద్గీత క్లాసులు చెప్తున్నాను అన్నారు, అప్పటి నుంచి నేను ఎవ్రీ సండే అటెండ్ అవుతున్నానండి అన్నాడు. ఆ చిన్న కనెక్షన్ చూడండి, కోఇన్సిడెన్స్ అన్ని కలిసినాయి. అట్లా ఎట్లాగా అంటే ఆ రోజు ఆయన ఆఫీస్ నుంచి కాస్త ఎర్లీగా రావటం, ఆయన స్నానం చేస్తుంటే ఆ కీర్తన వినపడిందంట. ఆ బాత్రూమ్ ఇటే ఉంది, మెయిన్ వైపు. ఆ కీర్తన వినపడింది ఆయనకి స్నానం చేస్తుంటే. ఏంటా అన్నట్టు ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని కిందకి వచ్చాడంట ఆయన. ఆ కనెక్షన్స్ చూడండి. అంటే ఇది మన గొప్పతనం అని కాదు, భగవంతుడు ఆయన మనస్సుని కనెక్ట్ చేయదలుచుకున్నాడు. ఆ కనెక్షన్ ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు అంతే. ఇప్పుడు క్లాసులకు వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు సీరియస్గా తీసుకోకపోవటం అనేది మనకి ఇచ్చే స్వేచ్ఛ భగవంతుడు. రైట్, అవకాశం ఇస్తాడు భగవంతుడు అట్లా. తర్వాత ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో యమరాజుడు రకరకాల బాధలు పెడుతుంటాడు. యమధర్మరాజు రకరకాల బాధలు పెడుతుంటాడు, కానీ భక్తి అనేది యమధర్మరాజునే పారిపోయేట్టు చేస్తుందంట, యమదూతల్ని కూడా పారిపోయేట్టు చేస్తుందంట. ఇందాక మనం శ్లోకం చదువుకున్నాం కదండి, ఎటువంటి వాడిని నా దగ్గర ఎటువంటి వాడిని తీసుకురాకూడదని యమధర్మరాజు చెప్పాడు కదా. సో ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉన్నారో, అసలు భాగవతంలో శ్లోకం దానికి ఎలా చెప్పారంటే, భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళంట అప్పుడప్పుడు తప్పులు చేయొచ్చట. ఎందుకంటే మనం కూడా మానవ మాత్రమే కదండి, మనం ఏమి స్వామీజీలు కాదు, సన్యాసులు కావు, సర్వసంగ పరిత్యాగులు కావు. భక్తిలో సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో టైంలో తప్పు చేస్తూ ఉంటారట, ఏదో ఒక తప్పు జరిగిపోతుంటుంది. కానీ మనకి మిగతా వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే, మిగతా వాళ్ళు తప్పు చేసినా దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకోరు, తప్పు అని కూడా ఆలోచించరు. కానీ భక్తులు ఏంటంటే, అదేంటి నేను నిన్ను ఎందుకు అలా చేశాను, నేను నిన్ను ఎందుకు అలా మాట్లాడాను, నేను ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేశాను, ఆ నిమిషంలో నేను ఎందుకు క్షణికావేశానికి లోనైపోయాను, అరే నేను కరెక్ట్ చేసుకోవాలి, నన్ను అలా ఉండకూడదు, నేను అలా బిహేవ్ చేయకూడదు, అలా మాట్లాడి ఉండకూడదు, అలా అంత దిగజారిన పరిస్థితిగా నేను బిహేవ్ చేసి ఉండకూడదు అన్ని వాళ్ళని కరెక్ట్ చేసుకుంటారంట. భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే అండి,
భక్తులు తప్పులు చేసినా సరే భగవంతుడు క్షమిస్తాడంట. తప్పు చేయడం మానవ సహజం, కానీ క్షమిస్తాడంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆయన భక్తులు కాబట్టి ఇంకా ఆయన క్షమిస్తుంటాడు అనమాట. సో యమధర్మరాజు వాళ్ళ యమభటులతో చెప్పాడంట, మీరు దయచేసి భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు. మీరు వెళ్ళారా మీకు దెబ్బ పడుతుంది. ఎందుకంటే విష్ణువు చేతిలో గద ఉంటుంది, ఆ గదతో మిమ్మల్ని కొడతాడు. మీరు దయచేసి ఆయన భక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అన్నారంట. సో అది అనమాట. మాభిర్మందమనో విచింత్య బహుదా యామీశ్చీరం యాతనా నైవామి ప్రభవంతి పాపరిపవా స్వామీ నను శ్రీధరా ఆలస్యం వ్యపనీయ భక్తి సులభం ధ్యాయస్వ నారాయణం లోకస్య వ్యసనా పనోధరకరో దాసస్య కిం నాక్షమా. ఇవాళ నేను 18 శ్లోకాలు చెప్దామని ప్రిపేర్ అయ్యాను. 5 శ్లోకాలే చెప్పాను. 5 నుంచి 10 వరకు 5 శ్లోకాలే చెప్పాను. ఇవాళ చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం. హరే కృష్ణ. రైట్, ఇవాళ ఇక్కడితో ఆపేద్దామమ్మా. నామస్తే నరసింహాయ, నామస్తే నరసింహాయ, ప్రహ్లాదాయిని హిరణ్యాకాశీ పూర్వక్షక శిలటంకారకాలయే ఈటో నరసింహ పరతో నరసింహ యతో యతో యాతో నరసింహ ఆహీర్ నరసింహ హృదయే నరసింహ నాసింగమది శరణం ప్రపద్యే తవ కర కమలవరే అద్భుత శృంగా దళిత కేశవద్రీత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నిట్టై గౌరా హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిట్టై గౌర హరి బోల్ గౌర ప్రేమానందే హరి హరి బోల్. భక్తి రక్షక నరసింహ భగవాన్ की जय. भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. वृंदावन धाम की जय. मथुरा धाम की जय. गोवर्धन धाम की जय. भूवैकुंठपुरी धाम की जय. भूवैकुंठ पंढरी धाम की जय. श्री क्षेत्रपुरी धाम की जय. श्री धाम मायापुर धाम की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. गंगे माई की जय. यमुने माई की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. चैतन्य चरितामृतम की जय. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय. अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण अम्मा. థ్యాంక్ యూ ఆల్. వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుద్దాం. మనం ప్రభుజీ, చెప్పమ్మా. ప్రభుజీ నేను మీరు ఇచ్చిన స్పీచ్ లో లింకులు ఉంటే పెట్టండి ప్రభుజీ. ఓకేనమ్మా, పెడతాను. అది రికార్డింగ్ ఉంది, అది పెడతానమ్మా, వినొచ్చు. రికార్డింగ్ పెట్టండి, మేము వింటాము. నిన్న ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాను, బట్ ఎనీవే సమ్ ఆఫ్ యూ మీరు ఫాలో అవుతారు, మీకు పర్లేదులేమ్మా. ఐ సెండ్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. మా మనస్సు నిండా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి మీరు కృతజ్ఞత తెలియజేయాలి ఇవాళ. ఎందుకంటే ఆయన దయ వల్లనే మనందరం భక్తి మార్గంలోకి ఉన్నాం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తున్నాం, కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్నాం. ఇవాళ ముకుందమాల స్తోత్రం చదువుకుంటున్నాం, భగవద్గీత చదువుకున్న, ఇవన్నీ ఆయన పెట్టిన భిక్ష. సో ఆచార్యులుగా
ఆయనకి మనం మన కృతజ్ఞతకు మించి ఏమివ్వగలమండి? ఆయన చెప్పింది ఫాలో అవటమే గురువుకి ఇష్టమైంది. ఏంటంటే ఆయన చెప్పింది మనం ఫాలో అవటమే. ఇంకా సిన్సియర్గా ఇవాళ ఆయన పుట్టినరోజు నాడు మనం ఆయనకి చెప్పేది ఏంటంటే, స్వామి నువ్వు ఇచ్చిన మార్గంలో మేము ఇంకా ముందుకెళ్తాం, ఇంకా సిన్సియర్గా ఉంటాం, మాలో తప్పులు సరిదిద్దుకుంటాం, ఇంకా సిన్సియర్గా భగవంతుడి భక్తిలో ముందుకెళ్తామని ఆయన ముందు మనం ప్రామిస్ చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే రామ